दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिल जनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधरचमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादान स्थूलनक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयपतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततुलमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं
రామం భజే శ్యామలం వామాంకస్థితజానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రంచోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం తపస్వాధ్యాయనరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైనం జహి రావణిం సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం శ్రీరామాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులరా, శ్రీరామచంద్ర మహాప్రభువు అవతరించిన సంవత్సరం విళంబిరామ సంవత్సరం అని, ఈ సంవత్సరం అంతా రామాయణ కథాగానంతో గడపాలనే సంకల్పంతో ప్రారంభించినటువంటి ఈ రామాయణ ప్రవచన లహరికి ఏడాది పూర్తిగా వస్తుంది. ఈ ఏడాదిలోనే ఈ రామాయణం పూర్తి చేయాలి అనుకుని ప్రారంభించాం. అంటే ఒక్కొక్క శ్లోకానికి అర్థం చెప్పుకుంటూ అనుకోలే. సర్గలు పారాయణతో నిమిత్తం లేకుండా సర్గ చూస్తూ అర్థం చెప్తూ వెళ్ళిపోదాం, సర్గల్లో ఉండే ప్రధానమైన అంశాలు చెప్దాం అనుకున్నాం. కానీ పెద్దల యొక్క సంకల్పం, రాముని యొక్క అనుగ్రహం తెలియదు. కానీ ఒక్కొక్క శ్లోకము చెప్పేటట్టుగా ప్రారంభమైంది. ప్రారంభంలో కాకపోయినా 16వ సర్గ నుంచి దాదాపు ప్రతి శ్లోకం, ప్రతి సంబోధనము, ప్రతి విశేషణం కూడా చెప్పుకుందాం అనిపించింది. అలా చెప్పుకుంటున్నాం. ఆ కారణంగా ఏడాది పూర్తయిన అయోధ్యాకాండ పూర్తిగా, అంటే బాలకాండ ముగిసి అయోధ్యాకాండ చివరిలో ఉన్నాం. ఇప్పటికీ 21 సర్గలు ఇంకా మనకి బాకీ ఉన్నాయి. ఈ ఏడాదిలో ముగించాలి అని సంకల్పం. కాబట్టి ఈ ఏడాదిలో పట్టాభిషేకం చేసేయాలి కదా రాముడికి అనుకున్నాం. కాబట్టి ఈ ఏడాది ఉగాది రాకుండా కనీసం రాముని యొక్క శ్రీపాదుకా పట్టాభిషేకమన్నా చేసి ముగించాలి అని సంకల్పం. కాబట్టి ఈనాటి నుండి వరుసగా 7 రోజుల పాటు కూడా మనం రామాయణాన్ని సప్తాహంగా చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. 7 రోజుల్లో అయోధ్యాకాండ ముగించుకుంటే ఇంకా ఉగాది నుంచి మళ్ళీ రామచంద్రమూర్తి యొక్క ఉత్సవాలు ఉన్నాయి. ఆ ఉత్సవాల్లో ఉంటాం కాబట్టి ఉండకపోవచ్చు. ఈ ఏడాదికి పాదుకా పట్టాభిషేకంతో ఆనందిద్దాం. తర్వాత ఎంతకాలం సాగితే అంతకాలం సాగుతుంది రామాయణ ప్రవచనం. ఆ భాగంలో ఆ లహరిలో భాగంగా మనం అయోధ్యాకాండలో రామచంద్రమూర్తి అడవిలో ఉంటే, చిత్రకూటం మీద ఉంటే, ఎలాగైనా సరే బామాలో బతిమిలాడో రాముడిని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకువద్దామని భరతుడు బయలుదేరాడు. నా ఒక్కడి మాట వినడు రాముడు అనుకుని రాజ్యమంతా వచ్చి కలిసి చెబితే తప్ప నేను వినను అంటాడేమో. రాజు కదా, రాజ్యం కదా, రాజ్యమంతా అడగాలి అని చతురంగ బలాన్ని సమాయత్తపరిచు. భరతుని యొక్క దూరదృష్టి, దీర్ఘదృష్టి ఎంత గొప్పదో అని చెప్తాడు. కారణం, తనకి రాజ్యం మీద కాంక్ష లేదు. చిత్రకూటానికి వెళ్ళాలి. వెళ్ళిన తర్వాత రాముడు నేను రాను అంటాడు. చిత్రకూటంలోనే రాముడి నుంచి అక్కడే పట్టాభిషేకం చేయాలి. అక్కడే పట్టాభిషేకం చేయాలంటే పట్టాభిషేకం చేయడానికి సంబంధించిన వస్తువులు, వ్యక్తులు, బలములు, కోశములు అన్నీ వెళ్ళాలి. అందువల్ల రాముణ్ణి తీసుకురావడానికి ఇన్ని లక్షల మంది ఎందుకు బయలుదేరారో మనకు అర్థం కాదు. ముందు ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది. భరతుడి యొక్క అభిప్రాయం అక్కడే రాముడికి పట్టాభిషేకం చేద్దాం, అయోధ్య కాకుండా చిత్రకూటాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని పరిపాలిస్తాడు, ఇక్కడే అందరం ఉండిపోదాం, ఇక్కడి నుంచే రాజ్యం చేస్తాడు రాముడు అనేటువంటి అద్భుతమైన సంకల్పంతో భరతుడు వచ్చాడు. భరతుడికి రాజ్యకాంక్ష లేదని స్పష్టంగా తెలుసుకున్నాడు. ఒక్క ఈ ఉద్దేశాన్ని గుర్తించిన వాడు వశిష్ఠ మహర్షి ఒక్కడే. కాబట్టి ఆయన భరతునికి తెలియకుండా పట్టాభిషేక సామగ్రి కూడా తనతో మోసుకుంటూ వచ్చాడు. పాపం తెలియదు భరతుడికి. బంగారు పాదుకులు కూడా పట్టుకుని వచ్చాడు. రాముడు కాదంటాడు. త్రికాలవేది కదా వశిష్ఠుడంటే, సప్త ఋషులలో ఒకడు. రాముని యొక్క వంశము వారందరికీ పురోహిత అంటే అర్థం జరగబోయే హితమును గుర్తించి తదనుగుణంగా ప్రభుత్వాన్ని, ప్రజలను, రాజులను పరిపాలింపజేసేవాడు. అంత గొప్పవాడే. ఆయనకి తెలుసు రాముడు చాలా ధర్మనిష్ఠుడు,
సత్యవాక్ పాలకుడు. ఎలాగైనా సరే దశరథుని యొక్క ఆజ్ఞను, దశరథుని యొక్క సంకల్పానికి ఆటంకం లేకుండానే ఉంటాడు కాబట్టి తిరిగి రాడు, పట్టాభిషేకానికి అంగీకరించడు. కాబట్టి మళ్ళీ భరతుని మీద పట్టాభిషేకానికి ఆరోపిస్తాడు, భరతుడు అంగీకరించడు. అప్పుడు ఉండేటువంటి మనకు ఉండే పెద్ద ఉపాయం రాముని శ్రీపాదుకలకు పట్టాభిషేకం చేసే రాజ్యాన్ని నడిపిద్దామని గొప్ప దృష్టి కలిగిన వాడు కావడం చేత వశిష్ఠ మహర్షి తనతో పాటు బంగారు పాదుకలు కూడా పట్టుకొచ్చాడు. ఇది ఎవరికి తెలియదు, వాల్మీకి చెప్పడు. వ్యాఖ్యాతలు చాలా అందంగా ఈ ప్రస్తావన చేస్తారు. అడవిలో వెళ్ళే రాముడి యొక్క పాదరక్షలు కూడా తీసుకుని వెనక్కి వచ్చేంత వెర్రివాడా భరతుడు. మన వాళ్ళు జ్ఞానపదాలు కొన్ని కీర్తనలు రాసేసారు. పాపం రాజ్యం అంతా లాక్కున్నారు, పాపం చెప్పులతో అడవికి వెళితే చెప్పులు కూడా పట్టుకొచ్చాడు భరతుడు అని రాశారు. చాలా పొరపాటు అది. రాముని యొక్క పాదుకలు అవి కవు. పాదుకే హే బభూషితే అని బంగారు పాదుకలు ఈ వశిష్ఠ మహర్షి తాను దగ్గర ఉంచుకుని రాముని చేత అవి అలంకరింపచేసి పట్టాభిషేకాన్ని చేస్తాడు. ఈ ఘట్టములన్నీ కూడా చాలా అద్భుతమైన ఘట్టములుగా భావిస్తారు. అయోధ్యాకాండ కాండ పూర్తిగా చాలా బరువైన కాండ అంటే విషయపరంగా బరువైన కాండ, వ్యక్తిత్వములతో బరువైన కాండ, ధర్మాలు చెప్పడంలో బరువైన కాండ. ఇక్కడ నుండి మరింత భారంగా నడుస్తుంది. మనకి రామభరతుల సంవాదం అట్లా ఉంటుంది. అలాగ వచ్చాడు రాముని సేవించాలి అనే ఉద్దేశంలో ఏ రకమైనటువంటి వినీత వేషాన్ని ధరిస్తే రాముని దగ్గరికి వెళ్ళవచ్చునో ఆ రకమైనటువంటి తీరులో రామునికి సన్నిధికి చేరడానికి భరతుడు ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు అంటూ వాల్మీకి 97వ సర్గను ముగించాడు. 98వ సర్గ ప్రారంభమైనాడు. అథ 98తమ సర్గ. నివేశ్య సేనాంతు విభు పద్భ్యాం పాదవతాం వరః అభిగంతుం సకాకుత్స్థం ఇయేష గురువర్తకం. ప్రారంభించాడు వాల్మీకి. సేనను ఆపాడు. మీరు దూరంగా ఉండండి అయ్యా, మీరంతా రాకూడదు. రాముడు పిలిస్తే తప్ప రాముని యొక్క ప్రశాంత జీవనానికి ఆటంకం కలిగించే అర్హత మనకు లేదు కాబట్టి మీరంతా సుమారు 12-13 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండాలి అని వాళ్ళందరినీ అక్కడ అధ్యర్థయోజనం అని అంటారు. కాబట్టి అక్కడ ఉంచి భరతుడు కొద్దిమంది మాత్రం బయలుదేరారు. భరతుని మాటని ఒక శాసనంలా విన్నారు. విభు అనే ప్రయోగం అందుకు వేశాడు వాల్మీకి. నివేశ్య సేనాంతు విభు. భరతుడు రాజు కాదు, కాకపోయినా రాజైన భరతుడు చెప్పినట్లుగా విన్నారు. అంటే రాజైనా కాదు, రాజు వలె భరతుడు చెప్పిన మాట విన్నారు. ఎలాగైతే చెప్పాడు మీరంతా ఇక్కడే ఉండండి అంటే కిక్కురు మనకండా అక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళంతా. పద్భ్యాం పాదవతాం వరః. అక్కడి నుంచి రథం దిగి కాళ్ళతో నడుస్తూ తాను బయలుదేరాడు. అభిగంతుం స కాకుత్స్థం. కాకుత్స్థం అనే పదమే మన గతంలో అనుకున్నాం. సాక్షాత్తుగా భగవత్ స్వరూపుడు రాముడు అని చెప్పే పదం. కకుత్స్థ అనేటువంటి రాజు ఇక్ష్వాకు రాజులలో చాలా గొప్ప వ్యక్తి. ఆయనకు అసలు పేరు జయకేతువు ఏదో పేరుంది. కానీ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం చేత భగవంతుడు అతనిలో ఆవహించి కకుత్స్థ రూపాన్ని తాను పొంది ఇంద్రుడు ఒక ఎద్దుగా మారితే ఇంద్రుడి మీద కూర్చుని యుద్ధాన్ని చేస్తాడు. కాబట్టి ఈ వంశంలో రాముడి కంటే ముందు దైవస్వరూపాన్ని పొందినవాడి కకుత్స్థుడు. కానీ ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తిని వర్ణిస్తూ భరతుడు అంటున్నాడు కాకుత్స్థం అంటే సాక్షాత్తు భగవత్ స్వరూపుడు అనే భావన. ఇంతకుముందు ఉండేటువంటి శ్లోకం మనం చెప్పుకున్నాం. ధర్మం పురస్కృత్య విధూయ దర్పం. భగవంతుని యొక్క సన్నిధానానికి ఎలా వెళ్ళాలో అలా వెళుతున్నాడు భరతుడు. కేవలం అన్న దగ్గరికి వెళుతున్నట్టుగా వెళ్ళడం లేదు. అది భరతుడికి ఉండే గొప్పతనం. అలాగా ఈయేష గురువర్తకం. గురువర్తకం, గురు అంటే తండ్రికి పేరు. సంస్కృతంలో గురువు అనే పదం తండ్రికి, గురువుగారికి, జాతకర్మాది నామకరణాలు చేసిన పురోహితునకు, అన్నయ్యకు పేరు. సంస్కృతంలో ఉండే నియమం అది. కాబట్టి గురువర్తకం తండ్రి గారి యొక్క మాటను వర్తింపచేసుకుంటూ ఆ ఆజ్ఞని పరిపాలిస్తూ అడవిలో ఉండేటువంటి ఆ భగవత్ స్వరూపుడైన రాముణ్ణి కలవాలి అని వెళుతున్నాడు. నివిష్ట మాత్రే సైన్యేతు యథోద్దేశం వినీతవతు భరతో భ్రాతరం వాక్యం శత్రుఘ్నమిదమబ్రవీత్. అది జాగ్రత్తగా ఇక్కడే ఉండండి అంటే కిక్కురు మనకండా అంతా అక్కడే ఉండిపోయారే. చాలా ఆనందం కలిగింది భరతుడికి. యథోద్దేశం అక్కడ దాకా ఏవో చొక్కాలు గిక్కాలు వేసుకొచ్చాడు. చొక్కాలన్నీ విప్పేశాడు. వినీతవతు నడుంకి బట్ట కట్టుకుని చాలా వినయంగా భరతుడు బయలుదేరాడు. రాజవస్తువులతో రాజదుస్తులతో లేడు. అక్కడ దాకా ఉండే ఆభరణములన్నీ తీశాడు.
అక్కడ ఉండేటువంటి చొక్కాలు రాజవస్తువులు దుస్తులు తీసి రథంలో పెట్టి నడుంకి బట్ట కట్టుకుని చాలా వినయంగా వినీతవతు చాలా వినయంగా వస్తున్నాడు. అలా వస్తూ వస్తూ శత్రుఘ్నుడితో ఈయనంటున్నాడు, క్షిప్రం వనమిదం సౌమ్య నరసంఘై సమంతతః లుబ్ధైశ్చ సహితైరేభి త్వమన్వేషితుమర్హసి. అడవి చాలా దట్టంగా ఉంది, ఎక్కడ రాముడున్నాడో గుర్తించడం కష్టంగా ఉంది. పొగలు చాలా చోట్ల నుంచి వస్తున్నాయి. ప్రతి పొగ వచ్చే చోటుకి వెళితే అది రాముడి ఆశ్రమం కాకపోతే అక్కడ ఉండే మహర్షులకు మన వల్ల ఆటంకం కలుగుతుంది కదా. అలా ఉండకూడదు. జాగ్రత్తగా నీవో పక్కకి వెళ్ళు. రాముడు అనేటువంటి ఉద్దేశ్యంతో కొన్ని మన వస్తువులు మనం గుర్తించగలుగుతాం కాబట్టి నీవో పక్కకి వెళ్ళి జాగ్రత్తగా వెతుకు. రాముడు ఆశ్రమము అంటేనే దగ్గరికి వెళదాం. త్వమన్వేషితుమర్హసి, అలా అన్వేషిస్తూ వెళదాం అని శత్రుఘ్నుడికి చెప్పి తనతో పాటు గుహుడు కూడా బయలుదేరి వచ్చాడు. ఇక్కడ దాకా వాల్మీకి చెప్పలా, కానీ రాముణ్ణి చూడడానికి ఇంతమంది పెడుతుంటే గుహుడు ఊరుకుంటాడా? గుహుడు ఊరుకోడు కదా. తన సైన్యమంతా గుహుడు బయలుదేరాడు. ఎప్పుడైతే పడవలు దాటించి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోదామని చెప్పాడో, పడవలు దాటించినవాడు పడవలని యువతల ఒడ్డే కట్టేసి వీరంతా కూడా రాముడిని చూడడానికి వచ్చారన్నమాట. గుహు జ్ఞాతి సహస్రేణ శరచాపాసిధారిణ సమన్వేషతు కాకుత్స్థౌ అస్మిన్ పరివృత స్వయం. గుహుడు కూడా 500 పడవలు కదా, పంచానాం నావానాం అని చెప్పాడు వాల్మీకి. 500 పడవల్లో ఒక్కొక్క పడవకి 2 చొప్పున, ఒక డ్రైవరు, ఒక క్లీనర్లాగా పడవకి తెడ్డు వేసేవాడు ఒకడు, తెరచాప కట్టేవాడు ఒకడైతే వాళ్ళిద్దరు 500 పడవలకి 1000 మంది వచ్చారు కదా. ఇక్కడ గుహుడు మరియు ఆ 1000 మంది కూడా ఇంకొక పక్కకు వెళ్ళి శరచాపాసిధారిణ ఖడ్గాలు బాణాలు జాగ్రత్తగా ధనస్సులు పట్టుకుని వాడు ఒక పక్కకి వెతుకుతూ ఉంటారు. సమన్వేషతు కాకుత్స్థౌ, వీళ్ళకు కూడా భరతుడు గుహుడికి కూడా రామలక్ష్మణులు ఎలా ఉంటారో తెలుసు కాబట్టి తాను గుర్తుపట్టగలడు కాబట్టి గుహుడో పక్కన వెతుకుతూ ఉంటాడయ్యా. అమాత్యై సహ పౌరైశ్చ గురుభిశ్చ ద్విజాతిభి వనం సర్వం చరిష్యామి పద్భ్యాం పరివృత స్వయం. నేను ఈ మంత్రులతో వశిష్ఠాది మహర్షులతో నేనో పక్కన వెతుకుతా. జాగ్రత్తగా వెతికి మనం ఆ రామచంద్రమూర్తిని పద్భ్యాం, ఎవరు గుర్రాలెక్కకండి, అంతా రథాలు దిగేయండి, అంతా గుర్రాలు దిగేయండి, ఏనుగులు దిగేయండి, నడిచి వెళ్ళండి, నడిచి వెళ్ళే జాగ్రత్తగా వెతకండి అని చెప్పాడు. వాళ్ళంతా కూడా ఇంకా వెతకడం ప్రారంభించారు. భరతుడు అంటున్నాడు, యావన్నరామం ద్రక్ష్యామి లక్ష్మణం వా మహాబలం వైదేహీంచ మహాభాగాం నమే శాంతిర్భవిష్యతి. ఎప్పటిదాకా రాముణ్ణి చూడను, ఎప్పటిదాకా మహాబలుడైనటువంటి లక్ష్మణస్వామిని చూడను, ఎప్పటిదాకా మహాభాగ అతి పుణ్యవతి అయినటువంటి సీతమ్మ తల్లిని చూడను, అప్పటిదాకా శాంతి నా మే భవిష్యతి, నా మనస్సుకు శాంతి లేదు. ఒక మాట, యావన్న చంద్ర సంకాశం ద్రక్ష్యామి శుభమాననం భ్రాతు పద్మపలాశాక్షం నమే శాంతిర్భవిష్యతి. దీనికి వ్యాఖ్యానం రాస్తారు పెరియవాచ్యాన్ బిళ్ళైన మహానుభావులంతా కూడా. గోవిందరాజస్వామి భగవంతుని చేరడానికి షఠకోప మునీంద్రులు ఏ రకమైనటువంటి ఆర్తిని పొందారో ఆ రకమైన ఆర్తి భరతుడు పొందుతున్నాడు. రాముణ్ణి చూడకపోతే నేను బతకను. ఇంకా ఎలాంటి వాడు రాముడు? చంద్ర సంకాశం, చంద్రమండలగతుడై ఉండే చంద్రుడు లాంటి ప్రకాశాన్ని, ఆ ఆహ్లాదాన్ని కలిగించేవాడు. ద్రక్ష్యామి శుభమాననం, చూస్తే చాలు శుభాలు కలిగేటట్లుగా ఉండేటువంటి ముఖారవిందము కలిగిన వాడైన. భ్రాతు పద్మపలాశాక్షం, ఈ ప్రయోగం చేస్తే భగవంతుడికి చేయవలసిన ప్రయోగం అన్నమాట. పద్మపత్రాయతాక్షణుడు అన్న, పద్మపలాశాక్షుడు అన్న కేవలం భగవంతునికి మాత్రమే చేసే ఉపమానాలు అంటారు పెట్టి. అంటే తామర పువ్వుల వంటి నేత్రములు కలిగిన వారు. ఇది చాందోగ్యం చెప్తుంది ఈ అంశాన్ని. ఎక్కడైతే భగవంతుణ్ణి పద్మపలాశాక్షుడనో పద్మపత్రేక్షణుడు అని కీర్తిస్తే అది భగవత్ స్వరూపమని గుర్తించండి అని అంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ భరతుడు కూడా అలాంటి పద్మముల వంటి నేత్రములు కలిగినవాడు. మోదుగు పువ్వులు మంచి ఎర్రగా ఉంటాయి, అలాంటి ఎర్రటి జీరలు కలిగిన అందమైన నేత్రములు కలిగిన వాడాయన. ఆయన చూసేంత వరకు నా మనస్సుకి శాంతి లేదు. యావన్న చరణౌ భ్రాతు పార్థివ వ్యంజనాన్వితౌ శిరసాధారయిష్యామి నమే శాంతిర్భవిష్యతి. ఎప్పటిదాకా అయితే రామచంద్రమూర్తి యొక్క శ్రీపాదాలను దాసోహం చేసి ఆ 2 పాదాలను శిరస్సు మీద పెట్టుకునేంత వరకు కూడా నా మనస్సుకు శాంతి లేదు. ఇది భవిష్యత్ సూచన అని అంటారు. భరతుని నోటి వెంట పలికిన పలుకు
తాను మామూలుగా వేరే ఉద్దేశంతో పలికాడు. రాముడి పాదాలు రెండు నెత్తి మీద పెట్టుకుంటాను అని పలికాడు. కానీ వెళ్ళేటప్పుడు కూడా రాముని యొక్క పాదుకలను నెత్తి మీద పెట్టుకునే వెళ్ళాడు. అంటే సూచన, తను మాట్లాడిన మాట తనకెట్లా వర్తింపజేస్తోందో చెప్తున్నాడు. కాబట్టి అలా అప్పటిదాకా నాకు శాంతి లేదు. యావన్న రాజ్యే రాజ్యార్హ, ఎప్పటికైతే రాముణ్ణి రాజ్యంలో కూర్చోపెట్టి పితృపైతామహే స్థిత, పితృపైతామహ యొక్క వారసత్వంగా వచ్చేటువంటి రాజ్యాన్ని రాముడికి అప్పజెప్పకపోతే అభిషేక జలక్లిన్న, అభిషేకం చేస్తే రాముడు తడవాలి. ఆ తడిసిన రాముణ్ణి చూచేంత వరకు కూడా నా మనస్సుకు శాంతి లేదు అంటే గట్టిగా గట్టిగా అంటూ తాను బయలుదేరుతుంటే అంతా వింటున్నారు కదా, వినేవాళ్ళందరికీ ఎంత ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఆ భావన కలుగుతుంది. అంటే ఎంత గొప్పవాడు భరతుడు. పూర్తిగా రాముడికి పట్టాభిషేకం చేస్తే తప్ప నాకు శాంతి లేదంటున్నాడంటే కేవలం మాట వరసకు రాముడికి రాజ్యం అప్పచెప్తా మీ అందరి యొక్క సమక్షంలో అనేవాడు కాడు అని వాళ్ళంతా గుర్తించారు. ఇక్కడ ఇంకా అందంగా అంటున్నాడు, సిద్ధార్థ ఖలు సౌమిత్రి. లక్ష్మణుడు ఎంత గొప్పవాడు. భరతుడి పట్ల లక్ష్మణ స్వామికి ఉండే అభిప్రాయం నిన్న విన్నాం మనం. మన చంపేయడానికి వస్తున్నాడు, మంచివాడు కాడు భరతుడు, కైకేయి దుష్ట కైకేయి కుమారుడు కాబట్టి వీడి దుష్టుడే అన్నాడు బాబు లక్ష్మణస్వామి. కానీ భరతునికి లక్ష్మణస్వామి ఉండే అభిప్రాయం సిద్ధార్థ ఖలు సౌమిత్రి. ఎంత అద్భుతం, ఎంత గొప్పవాడైనా, ఎంత ధన్యాత్ముడు. యహ చంద్ర విమలోపమం, చంద్రుడు లాంటి నిర్మలమైనటువంటి రామచంద్ర ప్రభువుని సేవిస్తూ అక్కడే ఉన్నాడు కదా. ముఖం పశ్యతి రామస్య రాజీవాక్షం మహాద్యుతి, పద్మాల వంటి నేత్రములు కలిగిన రామచంద్రమూర్తి యొక్క ముఖమును చూస్తూ ఎంత ధన్యత పొందుతున్నాడో లక్ష్మణుడు. కృతకృత్య మహాభాగ, భార్య అనే ఆవిడ ఏ పని చేస్తే ధర్మయుక్తమవుతుందో అలా చేసింది కాబట్టి ఆవిడ కృతకృత్య, చెయ్యవలసిన పని చేసిన ఆవిడ ఆయను. కృతకృత్యము అంటే అది అంత మహాభాగ, గొప్ప ధన్యాత్మురాలాడు. అలాంటి ఆవిడ వైదేహి జనకాత్మజ, మామూలు సామాన్య గృహిణి కాదు, జనకాత్మజ, జనక చక్రవర్తి కుమార్తెగా ప్రభవించిన ఆవిడ ఈ స్థితిని కూడా ఏమాత్రం వెనకాడకుండా రాముడితో వచ్చింది అంటే ఎంత గొప్ప ఆవిడ. కాబట్టి భర్తారం సాగరాంతాయా పృథివ్యాయానుగచ్చతి, సముద్రాంతంగా ఉండే భూమినంతటినీ పరిపాలించవలసిన రాముడు సముద్రాల వైపు కొండల వైపు వెడుతూ ఉంటే కూడా ఆయన అనుసరిస్తోంది అంటే చాలా గొప్ప ఆవిడ అనుకుని సుభగ చిత్రకూటోసౌ, తమాషాగా ఒక క్షేత్రాన్ని దర్శించినప్పుడు క్షేత్రాన్ని ఎలా పొగడాలో ఎలా కీర్తించాలో చెప్తున్నాడు అని అంటారు. భగవంతుడు చాలా బాగుంటాడు కదా. ఏదైనా భద్రాచలం వచ్చామనుకోండి, రామచంద్రమూర్తి చాలా అందంగా ఉంటారండి, సుందరమైనటువంటి మూర్తి అని అంటారు. సీతమ్మ తల్లి చాలా బాగుంటుంది, ఒడిలో కూర్చుని ఉంటుంది. లక్ష్మణస్వామి మంచి పెద్ద ధనస్సు పట్టుకుని ఉంటాడు, అందమైన మూర్తులు, చాలా అద్భుతమైన మూర్తులు అని అసలు ఆ ఆలయం ఉంటుందండి, ఆ క్షేత్రం ఉంటుంది, ఆ గోదావరి తీరం ఉంటుంది అని వర్ణిస్తాం కదా ఆలయాన్ని. వెళ్ళే ముందు క్షేత్రాన్ని వర్ణించి తర్వాత పెరుమాళ్ళని వర్ణిస్తాం. పెరుమాళ్ళని చూచిన తర్వాత పెరుమాళ్ళని వర్ణించి తర్వాత క్షేత్రాన్ని వర్ణించుకుంటూ వస్తాం. ఇది క్షేత్రములో చేయవలసిన పని. ఆ క్షేత్రం ఎట్లా ఉన్నప్పటికీ కూడా టిక్కెట్లు ఏం లేదండి, అంతా హోటల్స్, టిక్కెట్లు, రూములు, గొడవలు ఇవే తప్ప ఏమీ లేదండి అనుకుంటే క్షేత్రానికి వెళ్ళిన భావన చెడినట్టు లెక్క. అది ఎలా ఉంటే నీకే ఉన్న విధానం ఎట్లా ఉన్నా నీ విధానం మారకూడదు కదా. నీ వచ్చింది రాముడిని సేవించడానికే అయినప్పుడు రాముడు చాలా బాగున్నాడు, ఆయన ఆరాధన బాగా జరుగుతోంది, ఆయన అనుగ్రహం బాగుంది, క్షేత్రం గొప్పది అనుకోవాలి తప్ప వేరే ఉద్దేశ్యం రాకూడదు. ఏ క్షేత్రానికి వెళ్ళినా ఈ నియమాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఏదో పెడతాం మనం, ఏదో కష్టం కలుగుతుంది, అయ్యో నాకు రూమ్ దొరకలేదండి, ఆ క్షేత్రం అంతా కమర్షియల్ అండి, ఇలాగా ఈ భావన రానివ్వకూడదు ఏ క్షేత్రంలో కూడా. క్షేత్రాలు ఎప్పుడూ అలాగే ఉంటాయి. మనిషి ఎక్కడైతే ఉంటాడో అక్కడ వ్యాపారం ఉంటుంది, మనిషి ఎక్కడైతే అక్కడ ఉంటాడో ఏదో రకమైనటువంటి ఒక సంబంధాలు సాగుతూ ఉంటాయి. కానీ మనుషులు ఉండకపోతే క్షేత్రాలు ఉండవు. కాబట్టి మనుషుల్ని బట్టి క్షేత్రానికి పెడతారా, క్షేత్రాన్ని బట్టి ఆ ప్రాంతానికి పెడతామని గుర్తుంచుకుంటే మనం ఎట్లా ప్రవర్తించాలో తెలుస్తుంది కదా. మనుషులు ఎక్కడైనా ఉంటారు, ఎక్కడ మనిషి ఉంటే అక్కడికల్లా స్వార్థం ప్రవహిస్తుంది, ఎక్కడ మనిషి ఉంటే అక్కడ దాకా ఏదో ఒక రకమైనటువంటి వినిమయ ధోరణి లభిస్తుంది. ఇక్కడ వ్యక్తులని పట్టి క్షేత్రాలు సేవించకూడదు, క్షేత్రాన్ని పట్టి అక్కడ ఉండే వ్యక్తులు అవి ఎంత అదృష్టవంతులో అనుకోవాలి. భద్రాచలంలో ఉంటున్నారు, ఎలా బతికితే వాడు ఏం చేస్తూ బతికితే భద్రాచలంలో ఉంటాడు, తిరుమలలో ఉంటాడు, శ్రీశైలంలో ఉంటాడు, బతుకుతున్నాడు.
ఆశ్చర్యం, అద్భుతం అనుకోవాలి తప్ప అక్కడ ఉండేవాళ్ళని కూడా పొగుడుకోవాలి. వాళ్ళు ఎలా చేసినా ఇది క్షేత్రంకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం చేయవలసిన పని. ఇది పెద్దలు చెప్తారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అబ్బా లక్ష్మణస్వామి ఎంత గొప్పవాడు, ఎంత ధన్యాత్ముడు, సీతమ్మ తల్లి ఎంత గొప్పది, రాముణ్ణి సేవిస్తూ ఉండిపోయారు కదా అంటే ఇది మీరు క్షేత్రాల్లో అలవాటు చేసుకోండి అని చెప్పే విధానం. తర్వాత ఈ శ్లోకం గొప్పది. సుభగ చిత్రకూటోసౌ గిరిరాజోపమో గిరి యస్మిన్ వసతి కాకుత్స్థ కుబేర ఇవనందనే. దీనికి చాలా పెద్ద వ్యాఖ్యానం రాస్తారు. ఈ ఒక్క శ్లోకానికి సుమారు 4-5 పేజీల వ్యాఖ్యానం రాస్తారు. ఇందులో ఏముంటుంది అంటే ఉండే పదములు చెప్పిన సందర్భం ఎంత గొప్పదో మనకి తెలియదు, పెద్దలకి తెలుస్తుంది. వాళ్ళు గుర్తించగలుగుతారు. మాటలలో ఉండే సొంపులని, విశేషణములలో ఉండేటువంటి తాత్పర్యాన్ని వాడు గుర్తించగలుగుతారు. సుభగ క్షేత్రం ఎప్పుడు కూడా శుభగ. రాముడు ఎక్కడ ఉంటే అది శుభగము, చాలా భాగ్యస్థానం అది. ఇది మనం గుర్తించాలి. చిత్రకూటోసౌ, ఈ చిత్రకూట పర్వతం ఎంత గొప్పదో కదా. గిరిరాజోపమో గిరి, హిమవత్ పర్వతము వంటి గొప్ప పర్వతం. హిమవత్ పర్వతం ఎందుకు గొప్పది? దేవతలంతా అక్కడ ఉంటారు కాబట్టి. కాళిదాసు కుమార సంభవాన్ని ప్రారంభం చేస్తూ అంటాడు, అస్యుత్తరస్యాం దిశి దేవతాత్మ హిమాలయో నామ నగాధిరాజ. దేవతలంతా ఉండే చోటు కాబట్టి హిమవత్ పర్వతం చాలా గొప్పది కదా. మరి ఇది కూడా హిమవత్ పర్వతం లాంటిదే. ఎందువల్ల? సకల దేవతామయుడైన సకల దేవతా చక్రవర్తి అయిన రాముడు ఇక్కడ ఉన్నాడు కదా. కాబట్టి ఇది చాలా గొప్ప క్షేత్రం. గిరిరాజోపమో గిరి యస్మిన్ వసతి కాకుత్స్థ. ఇక్కడ రాముడు వసతిని ఏర్పరుచుకున్నాడు. రాముడి యొక్క స్థానం ఇది కాదు. రాముడి స్థానం ఏది? వైకుంఠం. లేదా అక్కడ ఉండే ఏదో పరేలోకే అన్నట్టుగా ఆ పరలోకంలో తాను ఉండవలసిన వాడు ఎందుకో వచ్చి ఇక్కడ ఉంటున్నాడు అని ఒక అర్థం. చరిత్రపరంగా కథాపరంగా చూస్తే అయోధ్యలో ఉండవలసిన వాడు ఇక్కడ ఉంటున్నాడు. యస్మిన్ వసతి కాకుత్స్థ అని కుబేర ఇవనందనే. ఇక్కడ ఉంది ప్రాణం అంతా కూడా. వాల్మీకి ప్రయోగాల్లో ఉండే గొప్పతనం. కుబేర, కుబేరుడు ఏ విధంగా అయితే నందనవనమునందు ఆనందంగా ఉన్నాడో అలాగా రాముడు ఇక్కడ ఆనందంగా ఉన్నాడు అన్నాడు. నిజానికి పొసగని మాట. నందనవనమేమో స్వర్గలోకంలో ఉంటుంది, కుబేరుడు యొక్క వనమేమో చైత్రరథము అని అంటారు. మరి కుబేరుడు నందనవనంలో ఉండడం ఏమిటి? ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ ఒకటి. రెండవది కుబేరహ అనగా అనేది దీనికి వ్యాఖ్యానం చేస్తారు కదా. అంటే ఇంద్రుడి యొక్క తోటలోకి వెళ్ళి కుబేరుడు ఆనందిస్తుంటే ఇంద్రుడు ఊరుకుంటాడా? ఇంద్రుడు మహాచక్రవర్తి కదా, ఇంద్రుడి కంటే చిన్నవాడు కదా కుబేరుడు. మరి కుబేరుడు తన నందనవనంలో ఉంటే ఎందుకు ఊరుకుంటాడంటే ఇది కుబేరుడు నందనవనం అని కాదర్థం. ఎవరి గురించి? గిరిరాజోపమో గిరి. దీనికి వ్యాఖ్యానం చేస్తారంటారు. గిరిరాజు అంటే ఎవరు? ఈ భూమండలంలో ఉండే పర్వతములలో ఉత్తమమైన పర్వతం ఏది అంటే వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన. వెంకటాచల మహాత్మ్యంలో గిరిరాజు అంటే వెంకటాచలము అని పేరు. కాబట్టి తిరుమల అంటే అందుకనే తిరు అంటే గొప్పదైన, మల కొండ గొప్ప కొండ అంటే గిరిరాజు. రాజులలో అంటే పర్వతములలో రాజు వంటిది వెంకటాచలం. ఇక్కడ వెంకటాచలం మీద పరమాత్మ ఉన్నాడు. ఎలా ఉన్నాడే? ఆయన వైకుంఠంలో ఉండవలసిన వాడు. వైకుంఠే తు పరేలోకే కాదు, శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీ తటే రమయా రమమాణాయ వెంకటేశాయ మంగళం. ఆ వైకుంఠమునందు విరక్తి కలిగి అంటే వైకుంఠం నాకొద్దు కొద్ది కాలం అనుకుని వెంకటాచలం మీద వచ్చినట్టుగానే రాముడు అయోధ్య నాకు వద్దని ఇక్కడ ఉన్నాడు. కాబట్టి అయోధ్యని వద్దు అని ఇక్కడ ఉన్న రాముడు, వైకుంఠానికి కాదని వచ్చిన వెంకటాచలాధిపతి ఎవరు? వీరిద్దరూ ఒకటే అని చెప్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. వెంకటాచలం రాముడి తర్వాత వచ్చిన క్షేత్రమా, రాముడి కంటే ముందున్న క్షేత్రమా? నాకు సందేహం కలుగుతుంది. మరి కలియుగ దైవం కదా ఈయన, ఈ మధ్యకాలంలో ఏర్పడింది అనుకుంటాం. కానీ వెంకటాచల మహాత్మ్యాన్ని చూస్తే అలా అనిపించదు. వెంకటాచల మహాత్మ్యం కృతయుగం ముందు నుంచి ఉన్న క్షేత్రం. మనకి వరాహ పురాణం చూచినా, బ్రహ్మాండ పురాణం చూచినా, రకరకాల చాలా పురాణాలు, పద్మపురాణం, స్కంద పురాణం, బ్రహ్మవైవర్తం అన్నింటిలో కూడా వెంకటాచలాన్ని గొప్పతనాన్ని చెబుతూ దశరథ చక్రవర్తి సంతానం కలక్కపోతే ఆ వెంకటాచలాధిపతిని సేవించాడు. అప్పుడు వెంకటాచలం మీద భగవంతుడు లేడు. అప్పుడప్పుడు సరదాగా వచ్చి పిక్నిక్ స్పాట్ లాగా వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడు. లక్ష్మీదేవితో కూడి విహరిద్దామని వైకుంఠము నుండి వచ్చేవాడు. వచ్చేటప్పుడు తనతో పాటు గరుత్మంతుణ్ణి
క్రీడాద్రి అని అంటారు, క్రీడ పర్వతం అని అంటారు. వైకుంఠంలో ఉంటుంది ఆ పర్వతం, చిన్న పర్వతం. ఆ పర్వతం మీద ఇష్టం లక్ష్మీదేవికి ఆనందంగా ఉండవు. ఆ పర్వతంతో పాటు వచ్చేవాడు, వచ్చి ఈ పర్వతం మీద దిగేవారు. ఇక్కడ కొద్ది కాలం ఉండేవారు. ఇక్కడ కొద్ది కాలం ఉంటారని ముందుగా గుర్తించిన వారు ఎవరు? పరమశివుడు. ఉపత్యకా ప్రదేశస్థ శంకరధ్యాతమూర్తయే. వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క అష్టోత్తర నామాల్లో కనిపిస్తుంది. మొట్టమొదటగా పరమాత్మ భూలోకానికి వచ్చి వైకుంఠం విడిచి వెంకటాచలం మీద ఉంటున్నాడని గుర్తించి కొంతకాలం అక్కడ ఉండి నిరీక్షించి అక్కడ దిగంగానే సేవించిన మొట్టమొదటివాడు పరమశివుడు. ఆ తర్వాత తనకుండేటువంటి ఒక సుబ్రహ్మణ్యత్వాన్ని పొందడానికని కుమారస్వామి తపస్సు చేసిన చోటది. ఇలా బ్రహ్మాండ పురాణంలో మనకు కనిపిస్తుంది. వీరంతా ఉన్నారని తెలిసే సప్తఋషులకు మాత్రమే తెలుసు, సనకాది మహర్షులకు మాత్రమే తెలుసు. అప్పుడప్పుడు కొద్ది రోజులలో ఆ వైకుంఠానికి వచ్చి భగవంతుడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. ఈ భూలోకానికి ఎందుకు వస్తాడు దేవుడు? ఆయన సరదాగా వచ్చేవాడు. ఆయన వస్తాడని ఎవరికి తెలుస్తుంది? అందరికీ తెలిసేది కాదు, కొంతమంది మహర్షులకు మాత్రం తెలిసేది. ఆ సనకాది మహర్షులకి వశిష్ఠాది మహర్షులకి తెలిసినందువల్ల వశిష్ఠ మహర్షి దశరథుడితో అన్నాడు ఒకనాడు, పరమాత్మ వైకుంఠం విడిచి వెంకటాచలానికి వస్తారు, మనం వెళదాం, ఆడ స్వామిని ప్రార్థిస్తే నీకు సత్సంతానం కలుగుతుంది అని చెబితే దశరథ చక్రవర్తి వశిష్ఠునితో పాటు వెంకటాచలానికి వచ్చాడని అక్కడ భగవంతుడు సాక్షాత్కరించగానే స్తోత్రం చేశాడు. స్తోత్రం చేయడం కూడా వెంకటాచలాధిపతిని 4 శ్లోకములతో ప్రార్థన చేశాడు. అద్భుతమైన శ్లోకాలు వెంకటాచల మహాత్మ్యంలో కనిపిస్తాయి. 4 శ్లోకాలతో చేస్తే పరమాత్మ చాలా ఆనందించి, దశరథ నీ యొక్క యోగ్యత నాకు తెలుసును, నీవు 4 శ్లోకములతో నన్ను ఆరాధించావు కాబట్టి నేనే నీ కడుపు 4 కుమారులుగా పుడతాను అని ఆశీర్వదించావు. ఇది మనకి ఆ వెంకటాచల మహాత్మ్యంలో కనిపించే సందర్భం. కాబట్టి వెంకటాచలం ఎప్పటిదీ కాదు, కృతయుగం నాడు. కానీ స్థిరముగా అర్చామూర్తిగా మాత్రం ద్వాపర యుగాంతంలో కలియుగం ప్రారంభంలో వెంకటాచలమూర్తి అక్కడ ఉన్నాడు. అంతకుముందు ఆయన విహరించి వెళుతూ ఉండేవారు, అక్కడ నివసించేటట్లుగా ఉన్నది కలియుగం ప్రారంభంలో. కాబట్టి కలియుగానికి నేనే అధిదైవాన్ని అని చెప్పాడు. కాబట్టే కలౌ వెంకటరాయక కృతేతు నారసింహ స్యాత్ త్రేతాయాం రఘునందన ద్వాపరే వాసుదేవశ్చ కలౌ వెంకటనాయక అని మనకు ఆ పురాణం చెప్తుంది. అలాగా ఇక్కడ వర్ణించేటప్పుడు వాల్మీకి తెలుసు కదా ఇది. కాబట్టి గిరిరాజోపమో గిరి, అలా వెంకటాచలం మీదకు ఆ వైకుంఠము నుండి కొద్ది కాలం కోసం వచ్చినట్లుగా రాముడు ఇక్కడ ఉన్నాడనేటువంటి ఉపమానాన్ని చెబుతున్నవాడై వాల్మీకి ఈ ప్రయోగం చేశాడు. కుబేర ఇవనందని. కు అంటే భూమికి పేరు, భూమికి సంస్కృతంలో కు అని పేరు. కు భూమికి జా పుట్టినవాడు కాబట్టే మనం కుజ అని అంటాం. అంగారక గ్రహాన్ని మనం కుజగ్రహము అని అంటాం. కుజగ్రహం అంటే కు భూమి యందు జా పుట్టినవాడు అని. పుట్టినవాడు ఎలా ఉంటాడో మనకి జ్యోతిష్శాస్త్రము వేదము చెప్పింది. ఎర్రగా ఉన్నట్ట, ఎర్రటి బట్టలు, ఎర్రటి కళ్ళు, ఎర్రటి శరీరంతో ఉండేవాడు అని వర్ణించారు. ధరణీ గర్భ సంభూతం రక్తాక్షం పీత రక్తవాససం ఇలా వర్ణించారు. తమాషా ఏంటంటే భూమికి కొడుకు అని అంగారక గ్రహాన్ని వర్ణించినటువంటి వర్ణన కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం. ఈ మధ్యకాలంలో సుమారు 40 ఏళ్ళు కాలం, ఇంకా 30 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళు అయి ఉంటుంది, అంగారక గ్రహం మీద ఒక ప్రయోగం చేస్తే అంగారక గ్రహం మీద ఉండేటువంటి ఆ మట్టి యొక్క గుర్తులని, ఆ మట్టి యొక్క నమూనాలని వాటిని గమనించిన తరువాత వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు మనకు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తాయి. ఒకప్పుడు భూమితో కలిసి ఉండి గ్రహయుద్ధంలో భూమి నుండి విడిపోయిన మొక్కే అంగారక గ్రహము అని ఇప్పుడు గుర్తించారు. భూమి నుండి విడిపోయిన ముక్క అంటే అర్థం ఏంటి? భూమి కుమారుడు అని అర్థం కదా. కుమారుడు అంటే కడుపున 9 మాసాలు మోసి కన్నారు అనే ఉద్దేశ్యం కాదు, భూమికి సంబంధించిన ముక్క. కాబట్టే ఈ భూమి మీద ఉండే వాతావరణమే మళ్ళీ ఉంటే అంగారక గ్రహం మీద మాత్రమే ఉంటుంది అని గుర్తించారు మన వాళ్ళు. ఎప్పుడో దీన్ని భూమిపుత్ర ధరణీ గర్భ సంభూత అని అంటారు. ఇదంతా సైన్స్ కదా, ఇదంతా విజ్ఞానం కదా. పైగా అంగారక గ్రహం మీద మట్టి ఎలా ఉంది గుర్తించారు. ఎర్రటి మట్టి, ఎర్రటి రాళ్ళు అన్నీ ఎర్రగా ఉన్నాయి అని గుర్తించారు. మరి అక్కడ ఉండే వర్ణన రక్తాక్షం రక్తవాససం ఎర్రటి. ఎవరు చూసి వచ్చారు? ఎవరు చూస్తే చెప్పగలరు? మహర్షులకు ఉండే గొప్పతనమే. మహర్షులు విజ్ఞానవేత్తలు, ఖగోళమంతా జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన మహానుభావులు. కాబట్టే కుజహ ఇలా ఉంటాడని గుర్తించారు ఆనాడు, ఎప్పుడో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం మాట. ఇప్పుడు ఇది రుజువై
అందుకనే మన పెద్దలు చెప్తారు, సైన్సు ఎంత గొప్పగా అభివృద్ధి చెందితే అంత గొప్పగా మన వైదిక విజ్ఞానం స్థిరపడుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అందువల్ల ఆ రకంగా కుజహ అని అంటారు. కు అంటే భూమికి పుట్టినవాడు. ఇప్పుడు కుబేరహ అనగా అర్థం, కు భూమి యందు, బేర ఆరాధనలు అందుకోవడానికి దిగినవాడు. వైకుంఠము నుండి అందరి చేత ఆరాధన అందుకోవడానికి దిగిన పరమాత్మ కాబట్టి కుబేరహ. ఎవరైనా వెంకటాచలపతి, ఎవరైనా రామచంద్ర మహామూర్తి. రామచంద్రుడు వెంకటాచల ప్రభువు కూడా కుబేరహ. ఇవ నందనే, నందనే ఆనందముగా ఉండే ప్రదేశం. అక్కడ కుబేరుడు నందనవనంలో ఉన్నాడని అర్థం కాదు, ఇలా అర్థం చెప్పడం. కుబేరహ కుబేర ఇవ చైత్రకే అనొచ్చు కదా, వాల్మీకి 3 అక్షరాలే కదా. చైత్రకే అనడు, నందనే అని అంటాడు. అంటే తన యొక్క విడిది కాదు ఇది, తాను సరదాగా చేసే వెన్నెల విడిది లాంటిది తప్ప ఇది స్వస్థానం కాదు. స్వస్థానం వైకుంఠమని చెప్పడం కోసమని భరతుని నోటి వెంట 2 రకాల భావాన్ని సమకూర్చేటట్టుగా రాముడు సాక్షాత్ పరమాత్మ అని చెప్పేటట్టుగా ఈ సర్గంతా అలా సాగుతుంది. కాబట్టి ఆ వెంకటాచలం మీద భగవంతుడు వైకుంఠాన్ని విడిచి ఎలా అయితే వచ్చాడో, అయోధ్యని విడిచి రాముడు కొద్ది కాలం ఉండడానికి ఇక్కడ వచ్చాడు అని అర్థాన్ని తెలిసేటట్లుగా సుభగ. అందువల్ల ఇది చిత్రకూటోసౌ, చిత్రమైనటువంటి కూటం. నిన్న చెప్పుకున్నాం, చిత్రకూటం అంటే భగవత్ సన్నిధానం అని అర్థం. ఆ రకంగా ఇది యస్మిన్ వసతి కాకుత్స్థ, రాముడు ఉండేటువంటి ఈ చోటు గొప్ప క్షేత్రము అని భావించాడు. కాబట్టి కృతకార్యవిదం దుర్గం వనం వ్యాడ నిషేవితం యదధ్యాస్తే మహాతేజా రామశస్త్రభృతాంబర. అలాంటి కృతకార్యమిదం దుర్గం వనం వ్యాడ నిషేవితం. ఎలా ఉంది ఈ ప్రాంతం అంతా? చక్కగా హాయిగా వైకుంఠంలో నిత్యులతో ముక్తులతో అందరితో హాయిగా ఉండేటువంటి పరమాత్మ వెంకటాచలం మీదకి వస్తే వెంకటాచలం మీద ఏముంటాయి? క్రూర మృగాలు, పాములు, ఇవే కదా ఉంటాయి. అక్కడక్కడ మహర్షులు ఉంటారు. అంటే దీన్ని కూడా తన సంతానం కాబట్టి సకల జంతువులు కూడా అందరినీ ఆనందింపచేయడానికి ఆయన అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినట్టుగా రాముడు కూడా ఇన్ని సౌకర్యములను సౌఖ్యములను విడిచిపెట్టి ఈ అరణ్యంలో పాములు తిరిగే చోట ఈ కొండ మీద రాముడు ఎంత గొప్పగా ఉన్నాడు అన్నాడు భరతుడు. అంటే అర్థం, వెళుతూ ఉంటే చాలా పాములు కనిపిస్తున్నాయి, ఇవన్నీ పాములని తట్టుకుంటూ వెళుతున్నాడు. అంటే ఇలాంటి పాములు తిరిగే చోట రాముడు ఇక్కడ ఉన్నాడా అనుకున్నాడు. అనుకుంటూ ఏవముక్త్వా మహాతేజా, ఇలా అన్నాడు. మహాతేజస్వరూపుడైన భరతుడు. మహాతేజస్వరూపుడంటే రామతత్వాన్ని గుర్తించిన మహానుభావుడైనటువంటి భరతుడు. పురుషర్షభ పద్భ్యామేవ మహాబాహు ప్రవివేశ మహద్వనం, కాళ్లతో నడుచుకుంటూ జాగ్రత్తగా ఆ వనంలోకి, దట్టమైన వనంలోకి ప్రవేశించాడు. సతాని ద్రుమజాలాని జాతాని గిరిసానుషు పుష్పితాగ్రాని మధ్యేన జగామ వదతాంబరః. అనేక రకాల చెట్లు, ఆ చెట్లన్నీ గిరిసానువుల మీద ఉన్నాయి, అనేక రకాల పుష్పాలతో ఉన్నాయి. అలాంటి మధ్యలో వదతాంబరః, చాలా అందంగా మాట్లాడుతూ భరతుడు ముందుకు వెళుతున్నాడు. సగిరేహి చిత్రకూటస్య సాలమాసాద్య పుష్పితం రామాశ్రమగతస్యాగ్నే దదర్శధ్వజముచ్ఛ్రితం. కొంచెం దూరం రాగానే, కొద్దిగా దూరం వచ్చాడు, ఒక పెద్ద సాలవృక్షం మద్ది చెట్టు కనిపించింది. మద్ది చెట్టు కొంచెం ఎక్కే అవకాశం ఉండి కాస్త ఎక్కి చూస్తే దూరంగా అందమైన కుటీరం కనిపిస్తోంది. అగ్నిహోత్రం వేల్చి ఉన్నది, అక్కడ ఒక చిన్న ధ్వజం కనిపిస్తోంది. ఆ ధ్వజాన్ని పట్టి రాముడికి ఇష్టమైన ధ్వజం ఇక్కడ ఉన్నది కాబట్టి బహుశా రామాశ్రం ఇదే కావచ్చు అనుకున్నాడు. అనుకుని దృష్ట్వా భరత శ్రీమాన్, రాముడు ఇక్కడే ఉన్నాడని ఎప్పుడైతే భావన కలిగిందో, ఇప్పటిదాకా రాముడు ఎక్కడ ఉన్నాడో అని భావన, ఇక్కడే రాముడు ఉన్నాడని భావన కలగగానే ముమోహ సహబాంధవ, ఒకసారి మూర్ఛ వచ్చినంత పని. దీన్ని అతి ప్రేమ కలిగినప్పుడో అతి శోకం కలిగినప్పుడో ఏర్పడే స్థితి, మానసిక శారీరక స్థితి. ఇది మనకు వస్తుందంటే మనకు అతి ప్రేమ ఉంటే వస్తుంది, అతి శోకం కలిగితే వస్తుంది. అంటే నమ్మాళ్ళవార్లట కృష్ణ పరమాత్మని ధ్యానిస్తూ ఒకచోట తిరువాయుమొழிలో కృష్ణ పరమాత్మ ఆడుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళ అమ్మ అనవసరంగా రోటికి కట్టేసింది. రోటికి కట్టేయడానికి ఎలా కట్టేసింది? పాపం చెవిలి మెలపెట్టి నుంచోపెట్టి ఓ చేత్తో గట్టిగా పట్టుకుని, తాడు దొరక్కపోతే పిల్లవాడు పట్టుకు విడిస్తే మళ్ళీ పారిపోతాడు, పారిపోతే మళ్ళీ దొరకడు. అప్పటికే చాలా తిరిగి కొప్పుజార అంటారు పోతన.
కొప్పు జారిపోయి ముక్కు నుంచి పాపం కారిపోతూ ఉంటే, కళ్ళ నీళ్ళు కారిపోతుంటే, జుట్టంతా చెదిరిపోయి, చీర జారిపోయి, ఇంకా పరిగెత్తలేక అమ్మా పరిగెత్తలేనరా అనుకుంటూ ఉంటే పాపం తల్లి స్థితి చూసి జాలిపడి తానే పట్టుబడ్డాడు అంటాడు భాగవతం. తాను దొరకల, తాను అక్కడే కదకుండా ఉండిపోయి అమ్మయ్య పట్టుకున్నాను అని పట్టుకున్నాడు. పట్టుకుంటే మళ్ళీ విడిస్తే పారిపోతాడు కదా, ఆ చేతులతో పట్టుకుని తాడెక్కడ దొరుకుతుందా చూస్తూ ముందే తాడు సిద్ధం చేసుకుంటే సరిపోయే, మంచి తాడు కొత్త తాడు పట్టుకునేది. కాబట్టి తాడు దొరకల. అక్కడ దాకా వాళ్ళు పెరుగు చిలికేవాళ్ళు కదా, పెరుగు చిలికినప్పుడు చిలకగా చీకిపోతాయి తాళ ముక్కలు, అవి పడేస్తారు. చిన్న ముక్కలు ఉంటాయి. చిన్న ముక్క ఏం సరిపోతుంది, అలా చేతులు పట్టుకుని రెండవ చేతితో ఆ 2 తాళ్ళు తీస్తే ఆ 2 కలిపి కడితే తప్ప కృష్ణుడికి చాలదు. కాబట్టి ముడివేసి ఒక చిన్న తాడు, చీకిపోయిన తాడు బాగుంటే మెత్తగా ఉంటుంది, బాగా చీకిపోతే గరుగ్గా అయిపోతుంది. అలా గరుగ్గా ఉండే 2 తాళ ముక్కలు వేసి ముడికట్టింది. పొట్టకెడితే పొట్టే చాలలేదు, రోటికి ఏం కడుతుంది. మళ్ళీ పట్టుకుంటే విడిస్తే పారిపోతాడని జాగ్రత్త మళ్ళీ కాళ్ళ మంచులో గట్టిగా పట్టుకుని ఆ తాళ్ళని అక్కడ ఉండి తాళ్ళ ముక్కలన్నీ ఏరి కన్ని నున్ షిరు తు ఆంబు అని అంటారు. అంటే అర్థం చీకిపోయిన ముండు కలిగిన చాలా బిగువైన తాడు కట్టింది. ఇంకా దొరికింది, పెద్ద ముక్క దొరికింది. పొట్ట కడుతుంటే పొట్ట పెంచుతున్నాడేమో తెలియట్లా, చూసినప్పుడల్లా పొట్ట పెరుగుతోంది, తాడు తగ్గిపోతుంది, మళ్ళీ తాడు కొలుస్తోంది, మళ్ళీ పొట్ట పెరుగుతుంది. ఎన్ని తాడు చూసినా దొరకకపోతే ఇక నా వల్ల కాదురా అనుకుంటూ ఉంటే పాపం పొట్టను తక్కువ చేసుకున్నాడు, తాడు సరిపోయింది. ఆశ్చర్యం కలిగింది. ఆ పొట్ట కట్టింది మళ్ళీ విప్పుకుని పారిపోతాడేమని గట్టిగా కట్టి ఆ రోటికి కట్టి. ముళ్ళతాడు కడితే ఎలా ఉంటుంది, చిన్న పిల్లాడికి 7 ఏళ్ళు నిండలేదు కదా, గుచ్చుకుపోయినట్టు అవుతుంది కదా. గుచ్చుకుపోయి ఒక మత్స పడింది, ఆ మత్సకే దామోదరుడు అని పేరు. ఆయనకి దామోదర అని పేరు వచ్చింది. ఎందువల్ల తల్లి కట్టగా బిగుసుగా కట్టేయగా ఆ కట్టినటువంటి తాటి వల్ల ఏర్పడిన నడుము చుట్టూ మత్స కలిగిన వాడికి దామ ఉదర ఎస్య సహ అని పేరు. ఇది పాపం నమ్మాడు వారికి కనిపిస్తుంది. షడగోపముని ఆయన గొప్ప మహర్షి, యోగి కదా ఆయన, మహాయోగి, అవధూత. పుట్టినప్పటి నుంచి ఎవరితో మాట్లాడిన వారు కారు, ఎక్కడికి వెళ్ళిన వారు కారు, బట్ట లేదు, సంస్కారం లేదు, ఏమీ లేదు, అలాగ యోగిలా కూర్చున్నవాడైన. ఆయన దగ్గరికి దేవతామూర్తులన్నీ వచ్చి పాడించుకున్నాయనంట. కదలకుండా ఉండే నమ్మాళ్ళవార్లు శ్రీరంగంలో ఉండే రంగనాథుని ఎలా పాడారు, ఎలా పడుకున్నాడో, అక్కడ ఉండే అమ్మవారి పేరేమిటో, ఆ క్షేత్రం ఎట్లా ఉంటుందో, ఆ క్షేత్రంలో ఉండే పుష్కరిణి పేరేమిటో, ఎంత గొప్పదో, ఇదంతా పాడి. కంచిలో ఉండే దేవుణ్ణి పాడే. ఎలా పాడతారు ఇవన్నీ? అంటే భగవంతుడు కనిపిస్తే పాడగలుగుతారు. అలాంటి ఆయన ఈ దృశ్యాన్ని చూస్తున్నప్పుడు ఆయనకి ఒక్కసారి మూర్ఛ వచ్చి లేవలేదు. ఎంతకాలం లేవలేదంటే అక్కడ ఉన్నవాడు చెప్పారు 6 నెలల పాటు మూర్చిపోయాడు. మనకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. అంటే ముమోహ, అది తలచుకుని మోహాన్ని పొందినవారు. మన చరిత్రలో ఎక్కువ కాలం మోహాన్ని పొందిన వారెవరు భగవంతుడి కోసం అని అంటే సందేహం లేకుండా నమ్మాళ్వారు అని రాసేయచ్చు. అంటే 6 నెలల పాటు కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క దామోదర ఘట్టాన్ని భావించి మళ్ళీ కడులు తెరవకుండా నిశ్చల స్థితిలో వెళ్ళిపోయినటువంటి మహాయోగి ఆయన. కాబట్టి ఇక్కడ భరతుడు కూడా రాముడు ఇక్కడ ఉంటున్నాడా, ఇక్కడే ఉంటున్నాడా అనే భావన కలగానే మోహం ఏర్పడి మూర్ఛితుడై పడిపోయాడు. అత్ర రామ ఇతి జ్ఞాత్వా గతః పారమివాంభసః. సరే మళ్ళీ తేరుకున్నాడు. కింద పడ్డాక అంతా లేపుతారు కదా, నీళ్ళు చల్లి లేపుకుంటే ఎలా ఉందంటే సముద్రంలో పడిపోయిన వాడు ఈదుకుంటూ వస్తూ ఉంటే సముద్రాన్ని ఎంత ఈదగలుగుతాడు. అదృష్టం కొద్దీ ఒక పారం దొరికింది అనుకోండి, అమ్మయ్య ఒడిదాకా వచ్చేసామనంటే ఎంత అలసిన వాడైనా మరింత ఉత్సాహంగా ఈది వచ్చేస్తాడే. అలా గతః పారం ఇవాంభసః. గొప్ప సముద్రాన్ని ఈదినవాడు ఒడ్డు కనిపించినప్పుడు ఎంత ఉత్సాహంగా లేస్తాడో మళ్ళీ అంత ఉత్సాహంగా లేచాడు. సహ చిత్రకూటేతు గిరౌ నిశామ్య రామాశ్రమం పుణ్యజనోపపన్నం గుహేన సార్ధం త్వరితో జగామ పునర్నివేశ్యైవ చ మహాత్మా. ఆ పర్వతాన్ని చూచాడు, ఇక్కడే రాముడు ఉన్నాడని ఒక ఉద్దేశం, ఒక నిశ్చయం పొందాడు. ఇది రామాశ్రమము అని గుర్తించాడు. పుణ్యజనోపపన్నం, పుణ్యాత్ములంతా ఇక్కడ ఉంటారనిపించింది. గుహేన సార్ధం త్వరితో జగామ. భరతుడు ఎప్పుడైతే ఇక్కడే రాముడు ఉన్నాడు అన్నాడో ఎవరు ముందు పరిగెత్తారు? భరతుడి కంటే ముందు గుహుడు పరిగెత్తాడు. అంటే గుహుడికి ఎంత ఇష్టమో ఆలోచించండి. అందుకే భరతైన సార్ధం గుహ కాదు,
గుహేన సార్ధం భరత. ప్రయోగంలో ఉండే గొప్పతనం అంటే మన కళ్ళ కనిపిస్తోంది దృశ్యం. ఎప్పుడు భరతుడు ఎక్కువ నడక అలవాటు లేనివాడు, గుహుడు వనగోచర, వనం బాగా తిరిగి అలవాటు ఉన్నవాడు కాబట్టి గబగబా రాముడు ఇక్కడే ఉన్నాడంటే ముందు పరిగెడుతున్నాడు, నాకంటే ముందు గుహుడు పరిగెడుతున్నాడు, భరతుడు వెనక పరిగెడుతున్నాడు అని దృశ్యం మన కళ్ళకు కనిపించేటట్టుగా గుహేన సార్ధం త్వరితో జగామ, గబగబా గబగబా గుహుడి కంటే నేను ముందుండాలన్నట్టుగా ఏదో పోటీ పెట్టుకున్నట్లుగా. అంటే ఎంత ప్రేమ ఉంటే ఇలాంటి స్థితి కలుగుతుందో మనం ఊహించవచ్చు. అంటే ఆ వ్యక్తి మీద ఇంత ప్రేమ కలుగుతోంది వీళ్ళకంటే, ఆ వ్యక్తి ఎంత గొప్పవాడైతే ఎంత మంచివాడైతే ఇంత ప్రేమ కలుగుతుందో, ఇదంతా ఉద్దేశం కలిగితే రాముడు అంటే ఏమిటో తెలుసు. అది రాముడు అంటే ఏమిటో తెలియదు. రాముడి కథని పట్టి రాముడు తెలిసే విధానం లేదు. రాముని కథ చుట్టూ నడిచే సన్నివేశాలను పట్టి, ప్రవర్తనలను పట్టి, నడతలను పట్టి మాత్రమే రాముడు అంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఒకళ్ళకంటే ఒకళ్ళు మించి ఏదో ఏమంటారు పరుగుల పోటీ పెట్టుకున్నట్టుగా గుహేన సార్థం త్వరితో జగా పరిగెత్తారు. పునర్నివేశైవ చమూం మహాత్మ, వీడు పరిగెడుతూ ఉంటే వెనకాల సైన్యం అంతా పరిగెడుతుంది. మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి భరతుడు ఆపేశాడు, మీరు పరిగెత్తకండి, మీ ఇద్దరం పరిగెడతాను. పునర్నివేశైవ అంటే అర్థం మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి మీరు అంటే వీడు పరిగెడుతున్న భయం కదా, ఏమైందో భరతుడికి వీళ్ళంతా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారేమో లేనిపోని గొడవని మళ్ళీ వాళ్ళకేసి తిరిగి మీరు రాకండి, మీరు ఇక్కడే ఉండండి అని చెప్పినవాడై భరతుడు పునర్నివేశైవ చమూం మహాత్మ, వెనక్కి తిరిగి మళ్ళీ సైన్యాన్ని ఆపినవాడై పరిగెత్తెను. ఈ శ్లోకంలో పదములలో ఉండే గొప్పతనం మనకి భావంలో ఉండదు. మీకు ఇది వ్యాఖ్యానంలో పెద్దలు చెప్తే తెలుసుకుంది. లేకపోతే ఈ భావాన్ని మనం గనక హృద్గతం అంటారు, చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది. ఆ రకంగా 98వ సర్గని వాల్మీకి ముగించాడు. అథ ఏకోన శతతమ సర్గ, ఒకటి తక్కువ 100వ సర్గ. సంస్కృతంలో 99 అనరు, తెలుగులో అన్నట్టుగా ఒకటి తక్కువ 100, ఒకటి తక్కువ 90, ఒకటి తక్కువ 80, ఇది లెక్క. 100కి దగ్గరికి వస్తే ఆనందం కదా. ఎలాగైతే భరతుడు రాముడి దగ్గరికి వస్తే ఎంత ఆనందపడుతున్నాడో, రాముడు ఇదిగో అన్నట్టుగా ఈ సర్గకి 99వ సర్గాన కాకుండా ఒకటి తక్కువ 100 అంటే బాగుంటుంది. కాబట్టి ఏకోననవతితమ సర్గ, ఒకటి తక్కువ 100వ సర్గ ప్రారంభం. నివిష్టాయాంతు సేనాయాం ఉత్సుకో భరతస్తదా జగామ భ్రాతరం ద్రష్టుం శత్రుఘ్నమనుదర్శయన్. ఇంకా భరతుడు ముందు పరిగెడితే గుహుడు రాజు కదా, తన ప్రోటోకాల్ తను భావించాలి కదా. వెనక్కి తగ్గి వెనకాలకు వచ్చాడు. వెనకాల ఉండే శత్రుఘ్నుడిని ముందుకు పెట్టారు. ముందు భరతుడు, తర్వాత శత్రుఘ్నుడు, తర్వాత గుహుడు, తర్వాత తక్కిన వాళ్ళంతా మెల్లగా నడుస్తున్నారు, ముందుకు నడుస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు భరతుని పక్కన ఎవరున్నారు? శత్రుఘ్నుడు ఉన్నాడు. శత్రుఘ్నుడితో అంటున్నాడు ఉత్సుక భరతస్త, చాలా ఉత్సాహంగా భ్రాతరం ద్రష్టుం, రాముణ్ణి చూచే ఆనందంతో అంటున్నాడు. ఋషిం వశిష్ఠం సందిశ్య మాతృర్మే శీఘ్రమానయ ఇది త్వరితమగ్రే సహ జగామ గురువత్సల. శత్రుఘ్న, నువ్వు ఏం చేస్తావంటే గబగబా వెళ్ళి వెనకాల ఎక్కడో వశిష్ఠుడు, ముసలివాడు కదా, వీళ్ళైతే కుర్రాడ పరిగెడుతున్నారు కానీ ఆయన ఎక్కడో ఉన్నాడే. గబగబా నువ్వు వశిష్ఠుడి దగ్గరికి వెళ్ళి సందిశ్య, ఈ సందేశాన్ని ఏమని, మన అమ్మగారుల ముగ్గురిని కూడా తొందరగా తీసుకుందాం మనం ఇక్కడ జాగ్రత్త. వాళ్ళు ఎలా తొందరగా రాగలుగుతారో తగినట్టుగా పల్లకీలో కూర్చోబెట్టో ఎలాగా కూర్చోబెట్టు, వాళ్ళ ముందు తీసుకొచ్చేయి, అది ఆ పని నువ్వు చూడు అని త్వరితమగ్రేస జగామ గురువత్సల. రాముడి మీద ఉండే ప్రేమ కొద్దీ రాముడు ముందు అడిగేది అమ్మేది అని అడుగుతాడు కదా, అమ్మలేది అని అడుగుతాడు. కాబట్టి మనకంటే మనం ముందు వెళ్ళకూడదు, అమ్మగారు కూడా ముందు ఉండాలని నువ్వు గబగబా వెళ్ళి వశిష్ఠునితో పాటుగా తల్లుల ముగ్గురిని కూడా తీసుకురా అని పంపించాడు. సుమంత్రస్త్వపి శత్రుఘ్నం అధూరాదన్వపద్యత. శత్రుఘ్నుడు వెనక్కి తిరిగేటప్పటికి సుమంత్రుడు కొంచెం దూరంలో కనిపించాడు. ఈ వార్త సుమంత్రుడు దాకా వెళ్ళి నేనున్నా కదా అన్నట్టుగా ఆయన గబగబా వెళ్ళి వశిష్ఠుడు చెప్పడానికి, అంటే మళ్ళీ శత్రుఘ్నుడు పరిగెత్తుడు వెళ్తే ఇంకా ఆలస్యం అవుతుంది కదా. ఇంకా సుమంత్రుడు వెనక్కి వెళ్ళాడు. వెనక్కి వెళ్ళి ఈ వార్తను అందిస్తాడు. రామదర్శనజస్తర్షో భరతస్యేవతస్య చ. ఎలాగైతే భరతునికి రాముడిని చూడాలనేటువంటి కంగారు మాటల్లో తెలుస్తోందో అందరి మాటల్లో అలాగే తెలుస్తుంది. అందరికీ అదే అభిప్రాయం. సుమంత్రుడికి అదే అభిప్రాయం, శత్రుఘ్నుడికి అదే అభిప్రాయం. అట్లాగా గచ్చన్నేవాథ భరత తాపసాలయ సంస్థిత. అలా తాపసులతో నిండి ఉండే ఆ ప్రాంతం దాకా కొద్దిగా నడుస్తూ ఉంటే రాముడి కుటీరం, కొంచెం దూరంగా ఇంకో కుటీరం, ఇంకో దూరంగా కొంచెం కుటీరం, అక్కడ మహర్షులు అదంతా కనిపిస్తూ ఉంటే తాపసాశ్రమ సంస్థిత తాపసాలయ సంస్థిత.
మహర్షులందరితో నిండి ఉన్నది. అక్కడ భ్రాతు పర్ణకుటీం శ్రీమాన్ ఉటజం చ సదర్శ. అక్కడ చిన్న కుటీరాన్ని, చాలా అందమైన కుటీరాన్ని, రాముడి నివాసం ఉండే కుటీరాన్ని దదర్శ చూచాడు. ఆశ్చర్యము అంటాడు వాల్మీకి ఎక్కడన్నా హా అని ప్రయోగించాడంటే తప్పనిసరిగా అక్కడ వేరే ఇంకో భావన ఉన్నది అని లెక్క. సరస్వతి అమ్మవారి యొక్క దివ్యానుగ్రహం చేత ఇలాంటి భాష ఏర్పడింది వాల్మీకి. కాబట్టి ఉటజం సందదర్శ, ఉటజం అక్కడ ఉండే కుటీరాన్ని చూచి హా ఆశ్చర్యపోయాను భరతుడు. ఎందువల్ల అంటే అయోధ్యలో ఎంత గొప్ప రాజభవనంలో ఉండేవాడు రాముడు, ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్. ఈనాడు మామూలు చిన్న చితక నాయకులకే పెద్ద పెద్ద ఫామ్ హౌసులు, పెద్ద పెద్ద లోటస్ ఫాండ్లు ఉంటే ఆయనకి ఎట్లా ఉంటాయి కదా, మహారాజకుమారుడు కదా. అలాంటి అంతఃపురములలో ఉండే రాముడు ఈ చిన్న కుటీరంలో ఉంటున్నాడా? ఇదొక ఆశ్చర్యం. లేదు, ఎక్కడ ఉన్నా రాముని యొక్క తేజస్సుకి ఆటంకం లేదు. అంటే ఎక్కడ ఉన్నా అక్కడ ఉంటేనే బాగుంటాడు, ఇక్కడ ఉంటే బాగుండడం లేదు. ఆయన ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అది అంతఃపురంలా ప్రకాశిస్తుంది. అలాంటి ఉటజందదర్శ, రాముడు అంతఃపురంలో లేకపోయినా కుటీరాన్ని చూస్తే అది మహా అంతఃపురంలా పెద్ద రాజభవనంలా కనిపించి భరతుడు ఆశ్చర్యపోయాడు అన్నారు. రెండు రకాల భరతుని యొక్క ఆశ్చర్యం మనకు కనిపిస్తోంది ఇక్కడ. అని శాలాయాస్తు అగ్రత తస్యాహ దదర్శ భరతస్తథా తదా కాష్ఠాని చాపభగ్నాని పుష్పాణి ఉపచితాని చ. దూరంగా కనిపిస్తుంది, కొంచెం కొండ ఎక్కాలి, చూస్తే ఎక్కడికక్కడ పూలు, ఒక బుట్టలో కొన్ని పూలు, అక్కడ ఏదో పుష్పం పూలు పూజ చేసినటువంటి చిహ్నాలు, ఒక చిన్న వేదిక, హోమకుండాలు ఇవన్నీ కనిపిస్తుంటే ఆరాధన అనుష్ఠానం ఏమీ మాండల్లా. రాముడు అడవిలోకి వచ్చినా ఆరాధన మానలేదు, అనుష్ఠానం మానలేదు. ఇవన్నీ శత్రుఘ్నుడు చూపిస్తున్నాడు. అనుదరిశయన్, శత్రుఘ్నుడు చూడు రాముడు ఇక్కడ అనుష్ఠానం చేసుకున్నాడు, ఇగో పూలు ఇవ్వో, ఇక్కడ ఆరాధన జరిగింది, ఇక్కడ హోమం జరిగింది, ఇక్కడ వైశ్వదేవం జరిగింది, అన్నీ చూపిస్తున్నాడు. స లక్ష్మణస్య రామస్య దదర్శ ఆశ్రమమీయుష కృతం వృక్షేషు అభిజ్ఞానం కుశచీరై క్వచిత్ క్వచిత్. చాలా అందమైనటువంటి అంశం కదా. భరతుడు చెప్తున్నాడు, నువ్వు గమనించావా, మనం వస్తున్న దారిలో చిన్న చిన్న గుడ్డ పీలికలు కట్టి ఉన్నాయి, చెట్లకి కట్టి ఉన్నాయి. ఎందుకో తెలుసునా? ఇది ఆ కుటీరం నుండి లక్ష్మణస్వామి కనుక కందమూలాలు తేవడానికో దర్భలు తేవడానికో కిందకు వచ్చారనుకోండి, మళ్ళీ దారి తెలియదు, కష్టం కదా. అన్నీ ఒకలాగే ఉంటాయి, అడవంతా ఒకలాగే ఉంటుంది. దిగినవాడు దారి మర్చిపోతే సకాలంలో రాముడికి అందించలేడు, కాబట్టి సకాలంలో చేరుకోతే ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి లక్ష్మణస్వామి ఎంత తెలివైనవాడో తన కుటీరం దగ్గర నుంచి ఒక నారచీరని చింపి చిన్న చిన్న పీలికలు కట్టుకుంటూ వచ్చాడు. అంటే దారి గుర్తు కోసం. ఎప్పుడు దిగినా కూడా ఈ పీలికలు ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయో అది మన దారి అని గుర్తు కోసం. అంటే మళ్ళీ వేరే దారిలో పెడితే అక్కడ ఏదో పాములు ఉంటే, ఏ జంతువులో ఉంటే ప్రమాదం కదా. కాబట్టి ఎప్పుడు రాముడు దిగినా, ఎప్పుడు తాను దిగినా ఇబ్బంది లేని రీతిలో అంత అడవిలో కూడా ఒక దారిలో చిన్న చిన్న గుడ్డ పీలికలు కొన్ని ఆకులు కడుతూ ఉంటే చూసావా, ఇది అంతా గమనించావా? కుశచీరై క్వచిత్ క్వచిత్ వృక్షేషు అభిజ్ఞానం. అంటే వృక్షముల యందు గుర్తులు పెట్టాడు, మార్గపు గుర్తులు. మనం వెళుతూ ఉంటే దారి మళ్ళింది అని వచ్చిన వారికి సిగ్నల్స్ ఉంటాయి, ఆ సిగ్నల్స్ పెట్టినట్టుగా లక్ష్మణస్వామి ఎంత అందంగా కట్టాడు, ఎంత తెలివైన వాడు లక్ష్మణుడు. దదర్శ చ వనే తస్మిన్ మహత సంచయాన్ కృతాన్ మృగాణాం మహిషాణాంచ కరీషై శీతకారణాత్. లక్ష్మణస్వామి ఇంకా ఎంత గొప్పవాడంటే అక్కడ ఉండే గేదెలు, ఆవులు, ఆ లేళ్ళు, ఇలా కొన్ని జంతువులు ఉంటాయి, అవన్నీ పేడ వేస్తాయి కదా. ఆ పేడని పిడకలుగా చేసి అక్కడ ఎండబెట్టాడు. ఎందువల్ల? శీతాకాలం వస్తే పాపం చలి కాచుకోవడానికి వీలుగా సీతకు రాముడికి కూడా శీతాకాలపు బాధ తెలియకుండా ఉండడం కోసం తానే పిడకలు తయారు చేసిన గుర్తులు గమనిస్తున్నావా? ఇదంతా లక్ష్మణస్వామి సేవలో భాగం అని చూపిస్తున్నాడు. మృగాణాం మహిషాణాంచ కరీషై. కరీషం అంటే పేడతో చేసిన పిడకలు అని అర్థం. ఆ పిడకలన్నీ ఉన్నాయి, అవి హోమానికి వర్తిస్తాయి, చలి కాచుకోవడానికి వర్తిస్తాయి, వంట చేసుకోవడానికి వర్తిస్తాయి కదా. ఆ రకంగా లక్ష్మణస్వామి ఇవన్నీ తయారు చేసి ఉంచాడు. గచ్చన్నేవ మహాబాహు ద్యుతిమాన్ భరతస్తదా శత్రుఘ్నం చాబ్రవీదృష్ట తానవాత్యాంశ సర్వశః. లక్ష్మణస్వామి ఎంత గొప్పవాడో భరతుడు చెప్పాడంటే భరతుడు ఎంత గొప్పవాడైతే చెప్తాడు. ఇవన్నీ గుర్తించద్దండి, మనం గుర్తిస్తామా అండి? దారిలో వెళ్ళేవన్నీ గుర్తించగలుగుతామా? మనం గుర్తించలేం.
మనం క్షేత్రాలకు వెళితే క్షేత్రాల్లో చాలా చాలా తెలియని విశేషాలు చాలా ఉంటాయి. అవన్నీ గుర్తించేటట్టుగా ఉండమనం. బృందావనం వెళితే తెలుస్తుంది. బృందావనంలో ప్రతి అణువు కూడా కృష్ణమూర్తి యొక్క లీలలతో నిండి ఉన్నది. అక్కడ వాడు చెప్తే తప్ప తెలియదు. కొన్ని కొన్ని ఘట్టాలు చూస్తే ఆ దృశ్యాలు కనుక యమునా నది తీరంలో ఉండే ఇళ్ళు కానీ కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలు చూస్తే ఇక్కడ తిరిగాడు, ఇక్కడ పడుకున్నాడు, ఇది గోవర్ధన్, ఇది ఎంత అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది. తెలిసిన వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది కదా. విద్వానేవ విజానాతి విద్వజ్జన పరిశ్రమం అని అంటారు. అంటే తెలిసిన పండితుడు మాత్రమే పండితుని యొక్క విషయం తెలుస్తుంది. పండితుని యొక్క విషయం తెలియాలంటే వాడు పాండిత్యం ఉండాలి కదా. ఇక్కడ లక్ష్మణస్వామి చేసిన ఈ చిన్న చిన్న గుర్తులు కానీ ఈ సేవ అంతా కూడా గుర్తించేంత గొప్పవాడు భరతుడు. ఇది మనం గుర్తించాలి. అలాగా శత్రుఘ్నుడికి అన్నీ చూపిస్తూ తన ముందుకు సాగుతున్నాడు. మన్యే ప్రాప్తాస్మతం దేశం భరద్వాజోయమబ్రవీత్ నాతి దూరే హి మన్యేహం నదీం మందాకినీమితః. శత్రుఘ్న భరద్వాజ మహర్షి చెప్పినట్లుగా సరిగ్గా మనం ప్రాంతానికి వచ్చాం. ఆయన ఏం చెప్పాడు? సరిగ్గా మందాకిని నదికి సమీపంలో చిత్రకూట పర్వతానికి కొంచెం దిగువగా సానువులలో రామాశ్రమం ఉంటుంది అని చెప్పాడు కదా. కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇలాగే రాముడి కుటీరం అక్కడే ఉంది, మందాకిని ఇక్కడే ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకు అలా చెప్పాలి అంటే భరద్వాజ మహర్షి వచ్చి చూడలేదు. రాముడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రాముడు వెంట ఈయనెందుకు వస్తాడు కనుక రాముడు వెళ్ళాక నెలకి కదా వీళ్ళకి చెప్పాడు ఈ విషయాన్ని. అంటే భరద్వాజ మహర్షి ఎలా చూచాడు ఈ ఘట్టాన్ని? అంటే భరద్వాజ మహర్షి గొప్పతనాన్ని గుర్తించు అని భరతుడు శత్రుఘ్నుడికి చెప్తున్నాడు అని అర్థం. ఇక్కడ భరద్వాజ మహర్షి చెప్పినట్లుగా సరిగ్గా అదేవిధంగా మందాకినికి సమీపంలో ఈ చిత్రకూటానికి కొంచెం దిగువలో రాముడి కుటీరం కనిపిస్తోంది అన్నాడంటే అడ్రస్ సరిగ్గా వచ్చామని కాదు అర్థం. భరద్వాజ మహర్షి తన దివ్య దృష్టితో ఎలా చెప్పాడో గుర్తించు శత్రుఘ్న అని అర్థం. అది మనకు కూడా ఆ రకంగా చెప్పి ఉచ్చైర్బద్ధాని చీరాణి లక్ష్మణేన భవేదయం అభిజ్ఞానకృతః పంథాః అకాలే గంతుమిచ్చత. నువ్వు ఈ గుడ్డపీరికడిని గమనించావు కదా, నీకేమైనా అర్థమైందా అని అడిగాడు శత్రుఘ్నుడిని. బాబా ఆయనకి అర్థమైనా సరే భరతుని నోటి వెంట వినాలి కదా అన్నట్టుగా ఊపాడు తలకాయ. చెప్తున్నాడు ఇది ఎందుకంటే లక్ష్మణస్వామి ఉదయం దిగుతాడు కందమూలాల కోసం. దిగి చీకటి పడిన తర్వాత గుర్తులు తెలియలేదనుకో బాగా ఇబ్బంది పడతాడు కదా. కాబట్టి అభిజ్ఞాన కృతఃపంథాః దారి కోసం గుర్తులు ఏర్పరుచుకుంటూ వెళ్ళినటువంటి లక్ష్మణస్వామి యొక్క మీ అన్నయ్య యొక్క తెలివితేటలను గుర్తించవద్దా అన్నట్లుగా చెప్పాడు. శత్రుఘ్నుడికి అన్నయ్యే కదా, కవల పిల్లలు కదా వీళ్ళిద్దరూ. కానీ ఇంత గొప్పవాడయ్యా మీ లక్ష్మణుడు అని చెప్పి ఇదంచ ఉదాత్తదంతానాం కుంజరాణాం తరస్వినాం శైలపార్శ్వే పరిక్రాంతం అన్యోన్యమభిగజ్యతాం. ఇది కనుక లక్ష్మణస్వామి ఈ తాళ్ళు కనుక కట్టకపోతే నేను గమనించి ఎటో వెళ్ళవలసిన వాడిని ఈ తాడు ముక్కలు చూసుకుంటే ఇటు వచ్చానంటే కారణం తెలుసునా? ఇది మనం రావడానికి ఇబ్బంది లేని మార్గాన్ని ఆయన ఏర్పరిచాడు. ఏ పక్కకో వెళ్ళామనుకో అక్కడ భయంకరమైన అడవి ఏనుగులు ఉంటాయి. అవి వేగంగా పరిగెడతాయి. మన ఏనుగుల్లాగా శరీరాన్ని మెల్లమెల్లగా మూసుకుంటూ గజగమనం అంటే మెల్లగా నడవడం అర్థం. అలా ఉండదు. తరస్వినాం గబగబా పరిగెడతాయి. పరిగెట్టే ఏను ఒక్కటి మీద పడింది అంటే మనం బతకం కదా. కాబట్టి అలా ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళకుండా ఏనుగులు భయంకరమైన అడవి ఏనుగులు తిరిగే మార్గంలోకి మనం మార్గం తప్పి వెళ్ళిపోతామేమో అని మనలాంటి వాళ్ళ కోసమని భరతుడు లక్ష్మణుడు ఈ అభిజ్ఞానాన్ని మనకి అందించాడు అంటూ యమేవాధాతుమిచ్చంతి తాపసాహ సతతం వనే తస్యాసౌ దృశ్యతే ధూమః సంకులః కృష్ణవర్త్మనః. రాముని కుటీరం చుట్టూ కూడా అనేక రకాల పొగలు లేస్తున్నాయి. అంటే రాముడు ఇక్కడ ఉన్నాడని తెలిసి మహర్షులందరూ కూడా తమ తమ ఆశ్రమాలు విడిచి ఇక్కడే కొత్తగా కుటీరాలు కట్టుకుని ఇక్కడే ఉంటున్నారంటే ఎంత గొప్ప సన్నివేశమో చూడు. కాబట్టి ఇన్ని పొగలు, ఇన్ని వేదికలు, ఇంత అగ్నిహోత్రం మనకు కనిపిస్తోంది అంటూ భరతుడు లక్ష్మణస్వామి శత్రుఘ్నుడికి చెప్తున్నాడు. అత్రాహం పురుషవ్యాఘ్రం గురు సంస్కారకారిణం ఆర్యం ద్రక్ష్యామి సంహృష్ట మహర్షిమివ రాఘవం. ఇక్కడే రాముడు ఉంటాడు. ఎలా ఉంటాడు రాముడు? మహర్షిలా ఉంటాడు. మనం ఇంతకుముందు రాముడు అంటే ఎలా గుర్తొస్తాడు? కిరీటము, ఆభరణాలు, కేయూరాలు, కౌస్తుభాలు ఇలా గుర్తొస్తాడు. ఇప్పుడా కాదు, జడలు కట్టుకుని మెడలో తులసిమాలలు వేసుకుని చాలా జాగ్రత్తగా మహర్షిలా ఉంటాడు కదా. అలాంటి మహర్షిలా ఉండే రాముణ్ణి మనం ఇప్పుడు ధ్యానం చేయాలన్నట్టుగా మహర్షిమివ రాఘవం
అథ గత్వా ముహూర్తంతు చిత్రకూటం సరాఘవ మందాకినీమను ప్రాప్త తంజనంచేదమబ్రవీత్. ఇలాగా ఒక్క ముహూర్త కాలంలో ఇంకా మహా అయితే మనం 45 నిమిషాల లోపుగానే రాముడిని చేరిపోతాం. అంత దగ్గరికి వచ్చేసాం. మనం నడవాలి, ఎక్కాలి కదా. దూరంగా దగ్గరగా కనిపిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది తప్ప అది నడకదారిలో ఎంతో దూరంగా అనిపిస్తుంది. ఒక్క ముహూర్త కాలంలో మనం వెళ్ళిపోతాం రాముడి దగ్గరికి. ఎలా ఉంటాడు రాముడు? మందాకిని మను ప్రాప్త, చక్కటి మందాకిని నది, మంచి చిత్రకూట పర్వతం మీద రాముడు చాలా ఆనందంగా ఇక్కడ ఉన్నాడు. జగత్యాం పురుషం వ్యాఘ్ర ఆస్తే వీరాసనేరత. రాముడు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూర్చున్నా కూడా ఒక అలవాటు, ఒక్కొక్కడికో మేనరిజాలు ఉంటాయి కదా. కూర్చునేవాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు కొంచెం ఒక్కరిగారో ఇంకో రకంగానో కూర్చుంటూ ఉంటారు. రాముడు ఎలా కూర్చుంటాడు? ఎక్కడ కూర్చున్నా కూడా కుడి మోకాల మీద ఎడం మోకాలు వేసి వీరాసనం మీద కూర్చుని ఉంటాడు. అంటే ఎప్పుడు కూడా మహావీరుడు కాబట్టి ఒక కాలు ముందు కిందకి పెట్టి రెండవ కాలు పైకి వేసి మంచి దర్జాగా కూర్చుంటాడే. అలా దర్జాగా కూర్చున్న రాముణ్ణి మనం చూడబోతున్నాము. అంటే చూడబోయే రాముడు ఎలా ఉంటాడో దీన్ని ఊణాధ్యాయము అని అంటారు. ఊణాధ్యాయం అంటే ఇలా ఉండాలి, రాముడు ఇలా ఉంటాడు, ఇలా నేను వెళ్ళంగానే ఇలా పలకరిస్తాడు, ఇలా నన్ను కౌగిలించుకుంటాడు, ఇలా మాట్లాడతాడు అంటూ ఒక రకమైనటువంటి తన్మయాన్ని పొందాడు. మనకి ఇష్టమైన వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు మన ఊరి నుంచి చాలా కాలం తర్వాత వెళ్ళామనుకోండి, అమెరికాలో ఉంటున్నారు, మనం వెళితే నేను వెళ్ళంగానే సర్ప్రైజ్గా గవక్కలు లేస్తారు వాళ్ళు, ఇలా వచ్చావా అంటారు. ఇలా మనం ఊహించుకుంటూ పెడతాం కదా. భరతుడు కూడా ఊహించుకుంటూ పెడతాడు, ఇలా వీరాసనం మీద కూర్చుంటాడు, చాలా అందంగా నవ్వుతూ ఉంటాడు. అలాంటి రాముడిని మనం చూడబోతున్నాము అంటున్నాడు. జనేంద్రో నిర్జనం ప్రాప్య ధింగ్మే జన్మ సజీవితం. అంత గొప్ప రాముడు సింహాసనంలో వీరాసనం వేసి కూర్చుని ఉండే రాముణ్ణి ఇక్కడ రాతి మీద కూర్చోబెట్టిన దౌర్భాగ్యం నాది కదా. అక్కడ కూర్చునే రాముణ్ణి ఇక్కడ రాతి మీద ఇలా కూర్చోబెట్టారంటే నాదే కదా తప్పు అంటూ తను అనుకుంటాడు. అంటే తన కళ్ళకి సింహాసనంలో ఉండే రాముడు కనిపించరా, ఓ రాతి మీద మహర్షి రూపంలో ఉండే రాముడు కనిపించాడు. రాముడు కనిపిస్తే ప్రేమ కదా, ప్రేమ కలిగిన వాడే. అలాంటి రాముడు ఈ రాతి మీద కూర్చున్నాడేమిటి అనిపించింది. రాతి మీద కూర్చోడానికి కారణం ఎవరు? నేను అనిపించింది. కాబట్టి నేను దుర్మార్గుణ్ణి అనిపించింది. అంటే భావనలో ఉండే భావన వైషద్యము అని అంటారు, భావన గరిమ అని అంటారు. భరతుడు అనుకున్నాడు, ఇలా రాముణ్ణి ఈ రాతి మీద కూర్చోబెట్టిన దౌర్భాగ్యం నాది కదా. ధింగ్మే జన్మ సజీవితం, నా జీవితం వ్యర్థం కదా. మత్కృతే వ్యసనం ప్రాప్త, నా వల్ల కదా రాముడు ఇంత వ్యసనాన్ని పొందాడు, అంటే ఇంత దుఃఖాన్ని పొందుతున్నాడు. లోకనాథో మహాద్యుతి, లోకమంతా పరిపాలించగలిగే తేజోవంతుడైన రాముడు ఇక్కడ ఉండవలసింది. సర్వాన్ కామాన్ పరిత్యజ్య, అన్నీ విడిచిపెట్టి వనే వసతి రాఘవ, ఈ అడవిలో ఉంటున్నాడంటే నా వల్ల కదా. ఇది లోక సమాకృష్ట పాదేష్వద్య ప్రసాదయన్ రామస్య నిపతిష్యామి సీతాయా లక్ష్మణస్య చ. ఎంత గొప్ప మాట చూడు. ఇలాగా ఎక్కడో ఉండేటువంటి అన్ని సుఖములతో రాజలాంఛనములతో రాజుగా బతకవలసిన రాముణ్ణి అడవిలో రాళ్ల మీద వనంలో పాముల మధ్య కూర్చోబెట్టిన దౌర్భాగ్యం నాది కాబట్టి వెళ్ళంగానే నేనేం చేయాలి? గబగబా వెళ్ళి మాట్లాడకుండా రాముడి మీద పాదాల మీద పడాలి, ఏడవాలి. అంతేనా? కాదు, సీత పాదాల మీద పడాలి, ఏడవాలి. అంతేనా? తనకి తమ్ముడిని చూడకుండా లక్ష్మణస్వామి పాదాల మీద కూడా పడి ఏడవాలి. అప్పుడు కానీ నా యొక్క బాధ తీరదు, నా వల్ల కలిగినటువంటి ఈ పాపానికి నిష్కృతి లేదన్నట్లుగా చెప్పాడు భరతుడు. పాద సీతాయా లక్ష్మణస్య చ, వాళ్ళ ముగ్గురి పాదాల మీద పడాలి. భరతుడు మరీ చిన్నవాడేం కాడు, రాముని కంటే ఒక రోజు చిన్నవాడు. రోజు కాదు 18 గంటలు చిన్నవాడు. అంటే ఎంత తేడా. సీతమ్మ ఎంత చిన్నది, 8 ఏళ్ళు చిన్నది, భరతుని కంటే చిన్నది. లక్ష్మణస్వామి తనకంటే ఒక పూట చిన్నవాడు. కానీ చిన్న పెద్ద కాదు, వీళ్ళ ముగ్గురికి నా వల్ల కలిగింది ఈ దుఃఖం. సీతమ్మ పాదాల మీద పడ్డంలో తప్పేం లేదు, అన్న భార్య కాబట్టి తల్లితో సమానం. కానీ లక్ష్మణస్వామి పాదాల మీద పడతారంటే అర్థం ఏంటి? లక్ష్మణస్వామికి కూడా ఇన్ని కష్టాలు తెచ్చిన పాపం నాది కాబట్టి ఆ పాపాన్ని కడుక్కోవాలంటే వాడిద్దరి పాదాల మీద పడి ఏవం సంవిలపంతస్మిన్, ఇది ఊరికే లోపల అనుకోవట్లా, సంవిలపన్, పైకి ఏడుస్తూ చెప్తున్నాడు. అది అతనికి ఉండే గొప్పతనం. మాట్లాడి వనే దశరథాత్మజ, ఇతనేమో చిన్నవాడా అంటే దశరథ చక్రవర్తి యొక్క కుమారుడు. అంటే ఎంత భావావేశాన్ని పొందుతున్నాడో మన కంటికి కనిపిస్తే భరతుడు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ రామాయణంలో
ఎవరు ఉత్తమమైన పాత్ర అంటే భరతుని పాత్ర చెప్తారు పెద్దవాళ్ళంతా కూడా, అంత గొప్పవాడే. అలాంటి వాడు దదర్శ మహతీం పుణ్యాం పర్ణశాలాం మనోరమాం. చూస్తే పర్ణశాల చాలా అందంగా కనిపించింది, మనస్సుకు ఆనందాన్ని కలిగించేటట్టుగా ఉంది. సానతాల అశ్వకర్ణానాం పర్ణై బహుభిరావృతాం. మద్ది చెట్లని మెల్లగా కొట్టి మద్ది చెట్లని అక్కడ ఉండే దుంగలుగా పాతుకున్నారు. తర్వాత తాడి చెట్ల యొక్క దీన్ని పైన దూలాలు అంటారే, పైన దూలాలు ఉంటాయి, కింద బేసు కోసమని కర్రలు పాతారు, దుంగలు పాతారు, పైన దూలాలు వేస్తారు. దుంగలు పాతిన దుంగలేమో మద్ది చెట్లు, పైన వేసిన దూలాలేమో తాడు చెట్టువి. ఆ పైన వేసిన ఆకులు అశ్వకర్ణానాం. అశ్వకర్ణ వృక్షము యొక్క ఆకులు పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి, చాలా పెద్దవి, చాలా ముద్దుగా ఉంటాయి, చాలా కాలమైనా ఎండిపోయినా అవి నీడనిచ్చేటట్టుగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ గుర్తించి రాముడు ఆ కుటీరం మీద వేశాడంటే ఇదంతా ఇంజనీరింగ్ ప్లాన్ కదా. మనం ఏదో ఆకులు వేస్తే రేపటికి ఎండిపోతే లాభమే, కానీ చాలా కాలమైనా ఎండిపోయినా సరే ఇది తన కుటీరంలోకి ఎండ రాకుండా వాన పడకుండా ఉండేటట్టుగా ఆకులని గుర్తించి ఎంత అందంగా కట్టుకున్నారు కుటీరాన్ని అనుకున్నట్లుగా ఆ కుటీరాన్ని వర్ణించాడు వాల్మీకి. విశాలాం మృదుభి తీర్ణాం కుశై వేదిమివాధ్వరే శక్రాయుధ నికాశైశ్చ కార్ముకై భారసాధనై. ఆకులు మెత్త మెత్త ఆకులు మళ్ళీ పైన వేశాడు, చుట్టూ కిందంతా మెత్త ఆకులు వేశారు. నడవడానికి కింద రాళ్ళు ముళ్ళు ఉంటాయి కదా, ఆకులు చాలా కోసుకొచ్చి కింద వేస్తే పరుపులు వేసినట్టుగా అందమైనటువంటి పచ్చగడ్డి వేసినట్టుగా ఆ నడవడానికి వీలుగా కూడా ఆకులు వేసుకుని నడుస్తున్నారు అన్నమాట వీళ్ళు. కకుశై వేది వివాధ్వరే. దూరంగా చిన్న ఒక వేదిక కనిపిస్తోంది, రాముడు హోమం చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉండే వేదిక. శక్రాయుధ నికాశైశ్చ. దూరంగా ఆ కుటీరంలోనే రామునికి అద్భుతమైనటువంటి ఆయుధములు ఉన్నాయి, శక్రాయుధ నికాశాలు. అంటే దేవేంద్రుని యొక్క వజ్రాయుధముతో సమాన సారము కలిగిన రాముని యొక్క ధనస్సు అదుగో, రాముని యొక్క ధనస్సు బాణముల అమ్ముల పొది అదిగో, బాణములవిగో అని చూపిస్తూ రుక్పపృష్ఠై మహాసారై శోభితాం శత్రుబాధకై. ఎలా ఉంటుంది రాముడి యొక్క ధనస్సు? వెనకాడంతా బంగారం తాపడం చేసి ఉంటుంది, ముందంతా చెక్క ఉంటుంది. ఈ చెక్క ఉండి రాముడు పట్టుకునే చోట బంగారపు ఒక అంటే చూసే వాళ్ళకి ముందు నుంచి బంగారంలా అనిపిస్తుంది, లోపల ఆ చెక్క ఉంటుంది, ఆ తొడుగు వేసినట్టుగా ఉంటుంది. మనం ఈనాడు కూడా ఆలయంలో ఉండే మూర్తులకి చిన్న చిన్న కవచాలు తొడిగినప్పుడు లోపల మూర్తి ఉంటుంది, పైన కవచం ఉంటుంది. కవచం తీస్తే మూర్తి కనిపిస్తుందే, అలా కవచములు తొడిగినట్లుగా ఉండే రుక్వసార పృష్ఠై బంగారపు తొడుగులు తొడిగినటువంటి ధనస్సదుగు అంటూ భరతుడు చూపిస్తున్నాడు. అక్కరస్మి ప్రతీకాశై ఘోరై తూణీగతైశ్వరై శోభితాం దీప్తవదనై సర్పైర్భోగవతీ వివ. ఆ బాణములు చూస్తే బాణములకు ఉండేటువంటి ఆ కుచ్చులు కానీ బాణములకు ఉండేటువంటి ఆ యాంగిల్స్ షేప్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే పాములు బుసగుడుతున్నట్లుగా ఎవరిని దగ్గర రానివ్వకుండా ఉన్నట్లుగా ఉన్నాయి కదా, ఎంత బాగున్నాయి అని చూపిస్తున్నాడు. సర్పై భోగవతి వివ. పాముల రాజ్యంలో ఉన్నట్లుగా ఉన్నాయి ఆ అముల పొది కూడా అవన్నీ అని చెప్పి మహారాజతవాసోభ్యాం అసిభ్యాంచ విరాజితాం రుక్మబిందు విచిత్రాభ్యాం చర్మభ్యాంచాపి శోభితాం. రాముడు గనక అయోధ్యలో ఉంటే ఎంత బంగారు కవచాలు తొడుక్కునేవాడు, ఎంత బంగారు కవచాలు ఉండేవి. కానీ ఇక్కడ చర్మాల కవచాలు తొడుక్కుని ఇక్కడ ఉంటున్నాడు రాముడు. అంటే బంగారు కవచములు తొడుక్కుని ఉండే రాముడు ఇక్కడ చర్మాల కవచాలు తొడుక్కుని ఉండవలసినటువంటి స్థితి ఏర్పడింది. అయినా అవన్నీ కూడా చాలా అందంగా ప్రకాశిస్తున్నాయి. గోధాంగుళిత్రై ఆసక్తై చిత్రై కాంచనభూషితై హరిసంఘై అనాధృశ్య మృగై సింహగుహామివ. గోధాంగుళిత్రై అని అంటారు. గోధ అంటే ఉడుము అని అర్థం. మనవాళ్ళు ఉడుము పట్టు అంటారు సరే. ఉడుము అనేటువంటి ఒక తొండ లాంటి జంతువు ఉంటుంది, తొండ ఇంతే ఉంటుంది, చాలా పెద్దగా ఉండి అది ముంగిస కంటే పెద్దగా ఉండే ఉడుము అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ఉడుము చాలా గొప్పది. ఎంత గొప్పదంటే పూర్వకాలంలో ఏదైనా శత్రుకోటలకు వెళ్ళి యుద్ధాలు చేయాలనుకోండి, వీళ్ళంతా అలా ఎక్కుతారు, పెద్ద పెద్ద ప్రాకారాలు అలా ఎక్కుతారు. మామూలుగా 10 అడుగుల ప్రాకారం ఎక్కడమే కష్టంగా ఉంటే సుమారు 100 అడుగులు 150 అడుగుల ప్రాకారాలు కట్టుకునేవారు అప్పట్లో. కోట బురుజులు కోట ద్వారాలు అలా ఉండేవి. అవన్నీ ఎక్కాలంటే ఎలా ఎక్కాయి? పైకి తాడు వేసి ఆ తాడు కట్టుకుని మెల్లగా తాడుతో ఎక్కాయి. ఇది ఎలా కుదురుతుంది? యుద్ధాల్లో కుదరదు కదా. ఈ ఉడుము అనే జంతువు ఉంటుంది, ఆ ఉడుము తోకకి తాడు కడతారు, గట్టిగా కడతారు. ఆ ఉడుముని గట్టిగా విసిరేస్తారు. ఎక్కడికి విసిరేస్తారో అక్కడ అలా పట్టుకుంటుంది అంతేనా. పట్టుకుంటే దాన్నే ఉడుము పట్టు అంటారు.
గోడ మీద ఇలా పట్టుకుంది అంటే ఆ తోక కట్టిన తాడుతో కొన్ని వందల మంది సైన్యం ఎక్కినా దారదు. అది దాని గొప్పతనం. ఈయన మనం బల్లులు చూస్తుంటాం కదా, ఇలా ఉంటుంది బల్లి, పడిపోవాలి కదా బల్లి. ఇలా పెడుతున్నాడు బల్లి ఇలా పెడుతోందంటే బాగానే, ఇలా పెడుతుంటే బల్లి పడదు. ఎందువల్ల అంటే బల్లి కాళ్ళకు ఉండేటువంటి ఒకనొక జిగట పదార్థం ఉంటుంది. ఆ జిగట పదార్థంతో ఒక పట్టు ఉంటుంది దానికి. దేనిన స్మూత్గా ఉండేదాన్ని కూడా పట్టుకునే శక్తి భగవంతుడు ఇచ్చాడు వాటికి. అది దాన్ని గోధాజాతి అని అంటారు. కాళ్లతో పట్టు పడితే పడిపోకుండా ఉండగలిగే జాతిని గోధాజాతి అని అంటారు. ఈ బల్లులు, తొండలు ఇవన్నీ జాతిలోకి వస్తాయి. వీటిలో గొప్పది ఉడుము అంటారు. ఆ ఉడుము, ఆ చర్మం చాలా గొప్పది. సరిపోయిన తర్వాత ఆ చర్మం పైన తీస్తారు. తీసి దాన్ని మెల్లగా కట్ చేసి రాముడు అంగుళిత్రైహి అంటే ఇలాగా అంగుళాలకి పెట్టుకుంటారు. మన వాళ్ళు ఇద్దరు ఏమంటారు, ఏవో తొడుక్కుంటారు కదా, బ్లౌజెస్ తొడుక్కున్నట్లుగా ఆ చర్మాన్ని అలా కుట్టుకుని తొడుక్కుంటారు. దేనికంటే ధనస్సు బాణం వేసేటప్పుడు ఆ నారికి చిక్కిపోతూ ఉంటాయి. చాలా చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది కదా. అందుకనే రాముణ్ణి వర్ణిస్తున్నప్పుడు భుజం మీద కురుపులు కలిగిన వాడు అని అంటారు. ఇక్కడ అంతా కూడా ఒరిసిపోయింది. ఇలా బాణం లాగితే ఇక్కడ దాకా వస్తుంది తాడు. ఇలా వదిలేటప్పటికి తాడు ఇక్కడ రాసుకున్నప్పుడల్లా నల్లగా ఇది ఒక కరుడు కట్టినట్టుగా అవుతుంది. కాబట్టి సింహస్కంధ అని పేరు. రాముడి యొక్క భుజాల మీద అలాగ ఈ కుడి భుజం మీద ఒక కురుపు ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది. నల్లగా దాని అంతా కాయ కాచింది అంటారే, ఆ కాయ కాచినట్టుగా ఉంటుంది. ఎందువల్లంటే ఈ తాడు వల్ల. కాబట్టి ఈ తాడుని చేత్తో లాగితే చెయ్యి తెగిపోతుంది. కాబట్టి ఏం చేస్తారు, ఈ గోదాంగుళిత్రైహి ఈ ఉడుముతో చేసిన చర్మపు ఆ బ్లౌజెస్ కట్టుకుంటారు. ఆ బ్లౌజెస్ పెట్టుకుని దాంతో లాగుతారన్నమాట. ఇది గోదాంగుళిత్రైహి అంటే అర్థం. మన వాళ్ళు మృదంగం వాయించేవాళ్ళు, డోలు వాయించేవాళ్ళు చేతులకి చిన్న చిన్న ఒక రింగులు పెట్టుకుంటారు. ఆ రింగులతో వాయిస్తే శబ్దం బాగా వస్తుంది. అదే చేతులతో వాయిస్తే వేళ్ళు రెండో రోజు పగిలిపోతాయి కదా. కాబట్టి ఇవంతా కూడా ఆనాటి టెక్నాలజీ. ఏది ఆ ఉడుము పట్టంటే ఆ ఉడుము ఇలా కట్టుకుంటే, ఇలా పట్టుకున్నాను అనుకోండి ధనస్సు ఇంకా విడవాలన్నా విడవని ఒక జిగట పదార్థంతో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంత యుద్ధం చేసినా ఆ ధనస్సును ఎటు తిప్పి యుద్ధం చేస్తున్నా కూడా చేతి నుండి ధనస్సు దారనట్టుగా ఉండేటువంటి స్థితిలో ఈ గోదాంగుళిత్రాలు ఉంటాయి. అంగుళి అంటే వేళ్ళు, త్ర అంటే ఆ వేళ్లను కాపాడేది అని అర్థం. గోధ అంటే ఉడుమని, ఉడుము చర్మముతో చేసిన గ్లౌజెస్ అంటారు. అవి కట్టుకుంటారు. అందుకనే రాముడు యుద్ధం చేసేవాడు ఇలాగే పట్టుకుని ఇలాగే యుద్ధం చేయరు. శత్రువులను పట్టి ఇలా తిప్పాలి, తిప్పుతున్నప్పుడు ఏమాత్రం చేయని పెట్టినా వేళ్ళు జారితే ధనస్సు జారితే శత్రువు చంపేస్తాడు. కాబట్టి ఏం చేయాలి, ఎలా అయినా సరే చేతిలో నుండి ధనస్సు జారనట్టుగా ఉండేటట్టుగా ఏదైనా ప్లాన్ చేయాలి. ఆ ప్లాన్ గోధాంగుళిత్ర అంటే. ఇలాంటి ఆ గోధాంగుళిత్రాలు కూడా చూశాడు భరతుడు. అంటే ఇవన్నీ వాల్మీకి ఎందుకు వర్ణిస్తున్నాడంటే మనకి తెలియడం కోసం. ఇలాంటి వస్తువులన్నీ అక్కడ ఉంటాయి. అప్పటి ఉండేటువంటి టెక్నాలజీ ఎలా ఉంటుంది, అప్పుడు ఉండేటువంటి యుద్ధ నైపుణ్యంలో ఉండే వస్తు వినిమయం ఎట్లా ఉంటుందని చెప్పడం కోసం మనకు వర్ణిస్తారు. ఇలా ఉంది. ఆసక్తై చిత్రై అలా రకరకాల చిత్రాలు అంటే విచిత్రములైనటువంటి బాణములతో కూడింది అని చెప్పి కాంచన భూషితై హరిసంఘై నాదృశ్య మృగై సింహగుహా. ఇలాంటి రాముడిని చూస్తే ఎవరు దగ్గరికి రాగలరు, ఏ శత్రువు దగ్గరికి రాగలరు. వాడితో పనేం లేదు. రాముడిని చూస్తేనే శత్రువు దూరంగా ఆగిపోయేంత తేజోవంతుడై ఉంటాడు. కాబట్టి ఇదంతా అలా ఉండేటువంటి వాడు. ప్రాగుద ప్రవణాం వేదిం విశాలాం దీప్తపావక దదర్శ భరతస్తత్ర పుణ్యాం రామనివేశనే. రామునికి ఉండే కుటీరం ఉత్తరముఖంగా ఉంటే కుటీరంలో ఈశాన్యం వైపు చిన్న హోమకుండం కనిపిస్తుంది. ప్రాగుద ప్రవణాం వాస్తు కూడా చెప్తున్నాడు వాల్మీకి. తూర్పు వైపు ఈశాన్యం వైపు కొంచెం డౌన్గా ఉంది అని చెప్పాడు. అంటే అర్థం ఏంటి, ఈశాన్యం తక్కువగా ఉండాలి, నైరుతి ఎత్తుగా ఉండాలనేటువంటి ఒక నివాస స్థలమునకు ఉండవలసినటువంటి స్థితిగతులు కూడా వాల్మీకి తన మాటల్లో చెప్తాడు. చాలా అందంగా చెప్తాడు. ఇది మనం గుర్తించినట్టు, లేదా మనం పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. ప్రాగుదక్ ప్రవణ ఈశాన్యం వైపు కొంచెం పల్లంగా ఉండే ప్రాంతంలో ఒక చిన్న వేదిక ఉన్నది. అంటే ఈశాన్యంలో హోమకుండం కట్టచ్చా అండి, అగ్నిహోత్రం ఆగ్నేయంలో ఉండాలి కదా అనే పిచ్చి వాస్తు మనకి ఈనాడు వచ్చింది. కానీ దేవుడికి సంబంధించినటువంటి హోమకుండం ఎప్పుడు కూడా ఈశాన్యంలో ఉండాలి.
ఈశాన్యంలో కుదరకపోతే ఆగ్నేయంలో కడతారు. కాబట్టి చాలా దివ్య దేశములలో ఈశాన్యంలో హోమకుండం ఉంటుంది. ఈనాడు మనకు తెలియనటువంటి వాస్తువుల్లో ఈశాన్యంలో హోమకుండం కట్టారండి, అందుకే దేవాలయం ఇలా ఉంది అనేటువంటి రకరకాల వదంతులు ఈ మధ్యకాలంలో ప్రారంభమవుతాయి. కానీ ఈశాన్యంలో హోమకుండము, తూర్పులో హోమకుండము ఉండాలి. వాల్మీకి చెప్తున్నాడు, అలా ఈశాన్యపు భాగంలో చిన్న హోమకుండం రాముడు కట్టుకుని అక్కడ హోమం చేస్తున్నాడని ఆ హోమకుండాన్ని గుర్తించాడు భరతుడు. గుర్తించి దదర్శ భరతస్తత్ర పుణ్యామ్ర నిరీక్ష సముహూర్తంతు దదర్శ భరతో గురుం కుటజే రామమాసీనం జటామండలధారిణం. ఎప్పుడైనా భగవంతుని సేవించేటప్పుడు నేరుగా భగవంతుని సేవించకూడదు. భగవంతుణ్ణి సేవించే వస్తువులన్నింటినీ సేవించి దేవుణ్ణి సేవించాలి. ఇది ఆగమశాస్త్రం ప్రకారంగా ఉండే నియమం. ఒక ఆలయంలోకి వెళ్ళామనుకోండి, గబగబా నేరుగా నేను విఐపిని కదా, మినిస్టర్ గారి రికమెండేషన్ ఉందని లైన్తో నిమిత్తం లేకుండా నేరుగా వెళ్ళిపోవడం, దేవుడిని చూస్తే వాడి దర్శనం కానే కాదు. అది విఐపి దర్శనం కాదు, అదేదో వివిఐపి దర్శనం, వాడికి ఎందుకు పనికిరాని దర్శనం. దర్శనం అనగానేమి ఆలయంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ధ్వజస్తంభం దగ్గర సాగిలపడ, ధ్వజస్తంభాన్ని చూచాక ప్రదక్షిణం చేయాలి. ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు ఆ రథములు, రథవాహనములు, అక్కడ ఉండే మండపములన్నీ చూస్తూ ఉండాలి. వాడికి నమస్కారం చేయాలి. వెళుతూ వెళుతూ ఆళ్వారులో మహర్షులో ఉంటారు, వాళ్ళందరినీ నమస్కారం చేయాలి. చుట్టూ తిరుగుతూ లక్ష్మీ అమావాస్య దిగి రావాలి, అక్కడ నమస్కారం చేయాలి. అక్కడ ఉండేటువంటి అందరి మూర్తులను అన్నీ చూచిన తరువాత లోపలికి రావాలి. ఇది చెప్పడం కోసమని భరతుడు అగో ధనస్సు వర్ణించి, అమ్ముల పొదిని వర్ణించి, ఆడ హోమకుండాన్ని వర్ణించి, ఆకులు వర్ణించి, దూలాలు వర్ణించి, దుంగలు వర్ణించాడంటే క్షేత్రానికి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు ఈ రకమైనటువంటి విధానాన్ని పాటించండి అని వాల్మీకి మనకి పాఠం చెప్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ చూచిన తరువాత ఉటజే రామమాసీనం, మధ్యలో రాముడులా కూర్చుని ఉన్నాడు. భరతుడిని రాముడు చూడాల, రాముడు భరతుడు చూస్తున్నాడు. ఎందువల్ల? కింద నుంచి వీడికి ఇదే దృష్టి, రాముడికి ఈ దృష్టి లేదు, ఎవరు వస్తున్నారో తెలియనిటువంటి స్థితి. కాబట్టి రాముడు కూర్చుంటే జటామండలధారిణం, చాలా అద్భుతంగా. ఒకసారి మనకి సినిమాల్లో హీరోని చూపించాలనుకోండి, ఊరికే చూపిస్తే ఎట్లా, ఏదో కొంచెం హడావిడి చేసి ఏదో పేలిపోయినట్టు, ఏదో కాలిపోయినట్టు ఏదో చూపించి, వాడి కాళ్ళు చూపించి, వాడు ఏదో రకరకాల చేసి వాడిని టంగని పెడతారు. చూడగానే అబ్బా హీరో అనిపిస్తుంది కదా. ఈ టెక్నిక్ అంటే చూడవలసిన వ్యక్తి, మనం చూడాలనుకునే వ్యక్తి ఎలా కనిపిస్తే మనస్సుకు ఆనందం కలుగుతుందో వాల్మీకి చెప్తున్నాడు. ఇవన్నీ చూచాక ఉటజే రామమాసీనం జటామండలధారిణం అంటే అలా చూపించారు. రాముడిని దృశ్యం చూసేటప్పుడు అన్నీ చూస్తే ఇప్పటిదాకా చూస్తే ఇవి ఎంత గొప్పగా ఉన్నాయి, ధనస్సు ఎంత బాగుంది, ఇది ఎంత బాగుంది అనిపిస్తుంది. అదే రాముడు చూడగానే ఇవన్నీ మర్చిపోయి అబ్బా రాముడే బాగున్నాడు అనిపించేటట్టుగా మన కళ్ళకి ఆ దృశ్యాన్ని చూపించగలిగితే ఆ దర్శకుడు సార్థకమైనట్టు లెక్క కదా. వాల్మీకి గొప్ప దర్శకుడు కాబట్టి జాగ్రత్త రాముడిని చూపించేటప్పుడు ఉటజే రామమాసీనం, ఆ కుటీరంలో ఉండే రాముడిని చూపిస్తున్నాడు. అలాగా జటామండలధారిణం, జడలు కట్టుకుని మంచి అద్భుతమైనటువంటి ప్రకాశంతో, తంతు కృష్ణాజినధరం అంటే ఒక లేడీ చర్మాన్నితో చేసినటువంటి నారచీర వంటి దాన్ని భుజం మీద వేసుకుని, క్షీరవల్ కలవాససం అద్భుతంగా ఆ నారబట్టలు కట్టుకుని కూర్చుని ఉన్నాడు. సింహస్కంధం, సింహముల యొక్క మూపురముల వంటి మూపురము కలిగిన వాడు. మహాబాహుం, చాలా గొప్ప ఆజానుబాహు అయినటువంటి వాడు. పుండరీక నిభేక్షణం, పుండరీకముల వంటి నేత్రములు కలిగిన వాడు. ఇది మళ్ళీ భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి విశేషణం, ఎప్పటికప్పుడు గుర్తుంచుకుంటూ ఉండాలి. పృథివ్యా సాగరాంతాయా భర్తారం ధర్మచారిణం, అలా ఈ మొత్తం భూమండలానికి కాదు, ఈ ప్రపంచం విశ్వసృష్టికి మొత్తం కూడా ఈయనే నాథుడు అనిపించేటట్టుగా ధర్మచారిణం, ధర్మాన్ని పరిపాలిస్తూ, అంటే ఒక అద్భుతమైన మూర్తి, నిశ్చలంగా ఉండే మూర్తిని మన కనుల ముందు ప్రత్యక్షం చేసేటట్టుగా వాల్మీకి వర్ణిస్తున్నాడు. అది మనం గుర్తించాలి. భర్తారం ధర్మచారిణం ఉపవిష్టం మహాబాహుం, చాలా మహాబాహు, 2 మార్లు మహాబాహు అని వర్ణించాడు. అర్థం అంటే భగవంతుడు 4 చేతులతో కనిపిస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తాడు కదా. భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడు? చతుర్భుజాలతో ఉంటాడు. కానీ మహాబాహుం ముందు వర్ణించి మళ్ళీ 2వ శ్లోకంలో కూడా మహాబాహుం అన్నాడంటే అర్థం నేరుగా భగవంతుడిలా రాముడు కనిపిస్తున్నాడు. చతుర్భుజాలతో ఉండేటువంటి పరమాత్మ ఎలా ఉంటాడో అలా రాముడు కనిపిస్తున్నాడు. కాబట్టే ఇక్కడ వాల్మీకి అంటున్నాడు బ్రహ్మాణమివ శాశ్వతం, అది ప్రయోగం. సాక్షాత్తుగా పరబ్రహ్మ వలె ఉన్నటువంటి రాముణ్ణి చూచెను అంటే అర్థం 4 చేతులతో ఉండే పరమాత్మను భరతుడు సేవించను అర్థం.
ఆ సేవ మనకి భద్రాచలంలో లభిస్తుంది, ఇంకెక్కడ లభిస్తుంది కదా. 4 చేతులతో ఉండే రాముణ్ణి చూడగలిగే యోగ్యత భద్రాచలం వస్తే కలుస్తుంది. భద్రాచలంలో ఉండే రామచంద్రమూర్తిని సాక్షాత్ పరమాత్మని గుర్తించలేకపోతే అంతకంటే మూర్ఖత ఇంకోటి ఉండదు. ఇది మనకు తెలుస్తుంది ఈ ఘట్టముల వల్ల. అక్కడ బ్రహ్మాణమివ శాశ్వతం, సాక్షాత్తుగా పరబ్రహ్మ వలె ప్రకాశిస్తున్నాడు అక్కడ రామచంద్రమూర్తి. స్థండిలే దర్భ సంస్తీర్ణే సీతయా లక్ష్మణేన చ. మీరు భద్రాచల రాముడు చూసినట్టుగా లేదా ఏమి? సీతతో లక్ష్మణస్వామితో కూడి ఉన్నటువంటి రామచంద్రమూర్తిని భరతుడు సేవిస్తున్నాడు. తందృష్ట్వా భరత శ్రీమాన్. శ్రీమాన్ అంటే గొప్ప ఐశ్వర్యవంతుడు అర్థం. ఇక్కడ భరతుడు ఐశ్వర్యవంతుడు ఎలా అవుతాడండి? అన్నీ విడిచిపెట్టి నాకు రాజ్యం వద్దు మొర్రో, రాముణ్ణి కావాలి రాజు అనుకుని వచ్చినటువంటి పాపం నడకదారిలో నడుస్తూ వచ్చి రాముణ్ణి రాజు చేసి తాను కేవలం ఒక సేవకుడిగా ఉండాలనుకునేటువంటి భరతుడు శ్రీమాన్ ఎందుకు అవుతాడంటే రాముణ్ణి ఈ దృష్టితో చూడగలిగిన వాడు ఐశ్వర్యవంతుడు అవుతాడు అర్థం. భరత శ్రీమాన్ దుఃఖశోక పరిప్లుత. దుఃఖము శోకము రెండు నిండి వచ్చాయి. దుఃఖము శోకము ఒకటి కాదా? రెండు వేరు. శోకమంటే దుఃఖమంటే లోపల నిబిడీకృతమై కృంగిపోవడం. శోకమంటే అది ఇమడలేక పైకి ఏడుపులా కన్నీళ్లతో వచ్చేయడం, అది దుఃఖ శోకం అంటారు. దుఃఖం కలగడం వేరు, శోకం కలగడం వేరు. దుఃఖం లేకుండా శోకం కలిగే సందర్భాలు కొన్ని ఉంటాయి. దుఃఖం ఉండి శోకం రాకుండా ఉండేవి కొన్ని ఉంటాయి. దుఃఖం కట్టలు తెంచుకుంది అంటే శోకరూపాన్ని పొందుతుంది. అంటే ఇంతకంటే కష్టము భరతుడు ఇప్పటిదాకా పడలేదు అని అర్థం. అంత బాధపడ్డాడు. అంత బాధపడి దుఃఖము తెంచుకుని కట్టలుగా కారుతూ ఉంటే అభ్యధావత ధర్మాత్మ భరత కైకయీ సుత. అక్కడ దాకా నడిచినవాడు కాస్త పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఏదన్నా తల్లిని పాపం స్కూల్ నుంచి వస్తాడు, చాలా కష్టపడి ఆ బస్తాలా ఉంటుంది ఓ బ్యాగు, అన్ని పుస్తకాలే. ఒకప్పుడు ఒక పుస్తకం ఉండి సరిపోయేది మన చిన్నతనంలో. ఆ పుస్తకంలోనే 5 పేజీలు సోషల్కి, 5 పేజీలు సైన్స్కి సరిపోయాయి. ఇప్పుడు సోషల్కి 2 పుస్తకాలు, సైన్స్కి 3 పుస్తకాలు ఇలా ఉంటాయి. ఇలా ఉండి ఆ బస్తా మోస్తారు. ఎందుకు మోస్తారంటే ఒక కవి చెప్పాడు, ఎలాగో వీడు చదివితే ఈ చదువు దేనికే పనికిరాదు, వాడు కూలివాడు అవుతాడు. అప్పుడు బస్తాలు పోయారంటే కష్టం కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి వీడికి అలవాటు చూస్తాడు బస్తాలు పోయి. చిన్న పిల్లలు మోస్తూ పెడతాడు. అంత కష్టపడి బాబు మోసుకుంటూ వచ్చిన పిల్లవాడు ఆ బ్యాగు పడేసి తల్లి చూడగా పరిగెత్తుకుంటూ పెడతాడే. అలా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళినటువంటి చిన్న పిల్లవాని వల్ల భరతుడు అభ్యధావత చాలా గొప్పగా పరిగెత్తుకుంటూ రాముడి సన్నిధికి చేరుకున్నాడు. ఎవరితను? భరత కైకయీ సుత, కేకయ కుమార్, కైకేయి కుమార్. కైకేయి కుమారుడు ఎందుకు వాల్మీకి చెప్పాడు అంటే మీరు ఇప్పటిదాకా కైకేయి కుమారుడు దుర్మార్గుడు అనుకుంటున్నారేమో, కైకేయి దుర్మార్గురాలు కాబట్టి ఈయన దుర్మార్గుడు అనుకుంటున్నాను. కాదు, కైకయీ కుమారుడైన భరతుడికి ఎంత ప్రేమో చూడండి అని చెప్పడం కోసం కైకయీ సుత అని వర్ణిస్తారు. దృష్ట్వైవ విలలాపార్త బాష్పసందిగ్ధయా గిర అశక్నువన్ ధారయితుం ధైర్యాద్వచనమబ్రవీత్. దృష్ట్వైవ చూడగానే, అంటే రాముడు ఇందాక ఎలా కనిపించాడు? అద్భుతమైన రూపంతో కనిపించగానే అని అర్థం. ఏవా అంటే అర్థం అవధారణార్థకము అని అంటారు. చూచిన వెంటనే విలలాప, వెక్కి వెక్కి ఏడ్చను. విలలాప చాలా ఎక్కువ ఏడ్చను. ఏదైతే ఎక్కువ బాధ కలిగినప్పుడు దుఃఖ శోక పరిప్లుత అనే పదముల యొక్క సొంపది. అంటే ఎక్కువ దుఃఖం కలిగినప్పుడు ఆగలేకుండా నోటితో మాటలు వస్తాయి, కళ్ళలోంచి నీళ్లు వస్తాయి. ఇంకా ఏవి ఎలా అంగములు ఎలా పనిచేస్తాయో తెలియదు. శరీరం అంతా చెమట కారిపోతున్నట్టుగా వడికిపోతున్నట్టుగా ఉండేటట్టుగా విలలాప. ఆర్త, ఆర్తి పొందినవాడై బాష్పసందిగ్ధయాగిర. ఇంద్రియములేమీ కూడా వాటి యొక్క సరైన స్థితిలో ఉండవు. గొంతు కూడా గద్గదమైపోతుంది. గద్గదం ఎప్పుడవుతుంది? దుఃఖం కలిగిన, అతి ప్రేమ కలిగిన గొంతు ముందు గద్గదమవుతుంది. బద్ధేన అంజలిన నతేన శిరస గాత్రై సరోమోద్గమై కంఠేన స్వరగద్గదేన. కులశేఖరాల వారు చెప్తారు ముకుందమాలలో, కంఠం గద్గదమైపోతుంది. భరతుడికి అప్పటిదాకా చాలా మాట్లాడినవాడు కాస్త గొంతు గద్గదమైపోయి మాటరాని స్థితిలో ఉన్నాడు.
అశక్రువన్ ధారయితుం ధైర్యాద్వచనమబ్రవీతు. తాను పలకాలనుకునే మాటని పలక్కండా ఉండలేని వాడై, ఎంత పలికినా గొంతు పైకి పెగలని వాడై ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. ధైర్యాతు, ధైర్యం తెచ్చుకుని, వచనం అబ్రవీతు, ఇలా పలుకుతున్నాడు. యస్ సంసది ప్రకృతిభిః భవేద్యుక్తః ఉపాసితుం వన్యైః మృగైః ఉపాసీనః సోయమాస్తే మమాగ్రజః. ఏమన్నాడంటే, గొప్ప రాజసభలో, గొప్ప సభ, రాముడు ఎక్కడ ఉంటే అంత కొన్ని వేల మంది అక్కడ ఉండాలి, మహాచక్రవర్తులు సామంతులు అంతా పడిగాపులకు అయ్యారు. అలాంటి గొప్ప సంసదీ సభలో ప్రకృతిభిః అనేక లక్షల మంది ప్రజలంతా రాముడిని సేవిస్తూ ఉంటే, భవేత్ యుక్తః ఉపాసితం, అక్కడ ఉండి రాముడు అందరినీ పలకరించవలసినటువంటి స్థితిలో ఉండవలసిన రాముడు ఇక్కడ వన్యైః మృగైః ఉపాసీనః, అడవిలో ఉండే జంతువులు వీటి మధ్యన ఇలా కూర్చుని ఉన్నాడంటే, సోయమాస్తే మమాగ్రజః, అయ్యో అంత గొప్ప మా అన్నయ్య ఇక్కడే ఉన్నాడే అంటూ పైకి గట్టిగా ఏడుస్తూ చెప్తున్నాడు. వాసోభిః బహుసాహస్రైః యో మహాత్మా పురోచితః మృగాజినే సోయమిహ ప్రవస్తే ధర్మమాచరన్. ఎన్నెన్ని బట్టలు కట్టుంటాడు, ఎన్ని రకాల బ్రాండ్స్ ఉంటాయో బట్టల్లో, అన్ని రకాల బ్రాండ్లు వాడేసాడు. అన్ని దేశాల నుంచి చీనాంబరాలన్నీ ఎన్ని పట్టుబట్టలు వాడాడు. ఎన్ని పట్టుబట్టలు కట్టినటువంటి రాముడు ఆ పట్టుబట్టలన్నీ విడిచిపెట్టి కేవలం నారబట్టలతో ఇక్కడ ఉన్నాడంటే, ప్రవస్తే ధర్మమాచరణ, కేవలం ధర్మాన్ని ఆచరించాలని తప్ప వేరే ఉందా? వేరే ఏం లేదు కదా. ధర్మాన్ని ఆచరించాలి కాబట్టే అన్నీ విడిచి వచ్చాడు. కాబట్టి కేవలం ధర్మమాచరణ ప్రవస్తే, కేవలం ధర్మం కోసం అన్నీ విడిచిపెట్టాడు మా అన్నయ్య. అధారయద్యో వివిధా చిత్రా సుమనసః సదా సోజం జటాభారమివం వహతే రాఘవ కథం. ఎన్నెన్ని ఆభరణాలు, ఎన్నెన్ని పూలమాలికలు ధరించిన మా రాముడు ఇక్కడ జడలు కట్టుకుపోయి ఉంటే, జడలు కట్టడం అంటే అర్థం ఏంటి? జుట్టుకి సంస్కారం లేకపోతే మట్టి పడి అది పడి అట్టకట్టలు కడితే దానికి సంస్కారం లేకుండా ఉండే జుట్టు ఎంత అసఖ్యంగా ఉంటుంది, ఎంత చిరాగ్గా ఉంటుంది. అలాంటి ఇలా చిరాగ్గా వేళ్లాడేటువంటి జటలతో ఉన్నాడు. అప్పుడు కొన్ని పుష్పాల హారములతో ఆభరణములతో ఉండే నా రాముడు ఇలా ఉన్నాడు. ఎలా మోస్తున్నాడో కదా. కథం వహతే రాఘవ, ఎలా మోస్తున్నాడో కదా. యస్య యజ్ఞైః యథోద్దిష్టైః యుక్తో ధర్మస్య సంచయ శరీరక్లేశ సంభూతం సధర్మం పరిమార్గతే. ఎన్నెన్నో యజ్ఞములు చేసి ఆ యజ్ఞముల యొక్క ధర్మ సంచయాన్ని చేయవలసినటువంటి నా రాముడు ఇక్కడ శరీరక్లేశ సంభూతం, శరీరాన్ని క్లేశపరచుకుని ఇక్కడ ఉన్నాడు. సధర్మం పరిమార్గతే, ఇదే ధర్మంగా తాను అనుసరిస్తూ ఉన్నాడంటే నా రాముడు ఎంత గొప్ప. ఇదంతా పైకి గట్టిగా అరిచేస్తున్నాడు. అంటే ఓ పిచ్చెత్తిన వాడిలాగా రాముడి దగ్గర కలిపి దూరంగా ఉన్నాడు, అంటే కొంచెం దూరంలో ఉన్నాడు. పరిగెత్తుకుంటూ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు అనమాట. ఇలా ఉన్నాడు, అయ్యో నా రాముడు అలా ఉండేవాడు, ఇలా ఉన్నాడంటే ఎంత ప్రేమ ఉంటే ఇలాగా ఒక సామాన్య ప్రాకృతిక జనము వలె భరత చక్రవర్తి కదా, చక్రవర్తి కుమారుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడంటే ఎంత ప్రేమో మనకు తెలుస్తుంది. ఇలా ఉన్నాడు నా రాముడు. చందనేన మహార్హేణ యస్యాంగముపసేవితం మలేన తస్యాంగమిదం కథమార్యస్య సేవతే. ఒకప్పుడు చంద్రమంతా ఉండేది, రకరకాల చంద్రములతో సుగంధములతో ఉండే నా రాముడి శరీరం ఈనాడు మలినమైపోయి ఉంటే, ఆ మట్టి పడి ఈ దుమ్ము పడి ఉంటే ఎలాగ రాముడు దీన్ని సహించగలుగుతున్నాడు? ఎంత ఆశ్చర్యం. ధర్మం కోసం ఇంత మొండిగా ఉండగలరా అంటే ఇలా ఉండాలన్నమాట. నేను కూడా 14 ఏళ్ళు ఇలా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక పాఠాన్ని తాను గమనిస్తున్న వాడి వలె, ఓహో ఇలా ఉన్నాడు, కథమార్యస్య సేవతే, ఎలా సేవిస్తున్నాడు. మన్నిమిత్తమిదం దుఃఖం, ఇదంతా నా వల్ల కదా ఏర్పడింది. ప్రాప్తో రామ సుఖోచిత, సుఖంగా ఉండవలసినటువంటి రాముడికి ఇన్ని కష్టాలు నా వల్ల కదా ఏర్పడ్డాయి. దిగ్జీవితం నృశంసస్య, పాపాత్ముణ్ణి నా జన్మ ఛీ అంటారు. ధిక్ అంటే ఛీ అని అర్థం మన సంస్కృతంలో. దిగ్జీవితం, ఛీ నా జీవితం ఎంత దుర్మార్గమైనటువంటి జీవితం. మమ లోక విగర్హితం, లోకమంతా నన్ను తిట్టిపోసినా కూడా చాలనంత పాపాత్మపు జీవితం నాది. ఇత్యేవం విలపన్, ఇలా గట్టిగా విలపన్ అంటే ఏడవడం కాదు అర్థం. గట్టిగా అరుస్తూ ఏడిస్తే దాన్ని విలలాప అని అంటారు. మామూలుగా ఏడిస్తే ఇంకో క్రియాపదాలు ఏర్పడతాయి. విలలాప అంటే లప ప్రలపనేను ధాతు, లప అంటే మాట్లాడు. కాబట్టి విలపన్ అంటే గట్టిగా పైకి మాట్లాడుతూ ఏడవడం. ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ స్థితి? చాలా
ఒక ఉదాత్తమైన స్థితిలో మాత్రమే ఏర్పడుతుంది ఈ రకమైనటువంటి స్థితి. అలాంటి స్థితిలో ఆయన విలపందీన ప్రస్విన్న ముఖ పంకజ, ఇలా వేడ్చేటప్పటికీ ప్రస్విన్న ముఖ పంకజ, అప్పటిదాకా వెలిగి రాముణ్ణి చూశాను అనే ఆనందంతో వెలిగిన ముఖం కాస్త రాముణ్ణి ఇలా చూడవలసి వచ్చిందే అనే బాధతో కుంచుకుపోయినట్లుగా వాడిపోయినటువంటి పద్మంలాగా అయిపోయింది భరతుని యొక్క ముఖం. పాదావప్రాప్య, దగ్గరికి వచ్చాడు, పాదముల మీద పడాలి. ఇక్కడి నుంచి మనవాడు చూసారా, క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు దగ్గరగా ఉందనుకుని గబగబా బ్యాట్ పెట్టి గీతకి తగలకుండా కింద పడిపోతారే, అలాగా రాముడి పాదాల దగ్గరికి వచ్చేసారటువంటి ఒక అత్యుత్సాహం చేత పాదముల మీద పడకుండానే పాదాలకి ఇంకా దూరంలో పడిపోయి దేక్కుంటూ పాదాల దగ్గరికి వెళతాడు. అంటే ఎంత దుస్థితిని పొందాడో, అంటే ఎంత ఆర్తిని పొందాడో మనకి ఇక్కడ వాల్మీకి చెప్తున్నాడు. ఇలాగా పాదావప్రాప్య, పాదములను పొందకుండానే పపాత భరతో రుదన్, కింద పడిపోయాడు భరతుడు ఏడుస్తూ అని. ఇక విలపన్ కాదు రుదన్ అంటే ఏడుస్తూ, విలపన్ అంటే గట్టిగా ఏడుస్తూ మాట్లాడుతూ అర్థం ఇది. ఇలా పడిపోయాడు. దుఃఖాభితప్త, దుఃఖము చేత బాగా అభితప్తుడైపోయినవాడు. భరత రాజపుత్రో మహాబలః, సామాన్యుడు కాడీన రాజపుత్రుడు, అంటే రాజు కావలసినటువంటి యోగ్యతలు కలిగిన వాడు, అలాని చేతగానే వాడు కాడు. మహాబలః, ఎంత ఉన్నా భగవంతుడి దగ్గర ఎలా ఉండాలో నేర్పడు. అంటే ఎంత బలమున్నా, ఎంత విద్య ఉన్నా, ఎంత ఐశ్వర్యం ఉన్నా భగవంతుని దగ్గర లొంగి ఉండాలి అనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని ఈ అన్నదమ్ములంతా నేర్పుతూ ఉంటారు. పెద్దల దగ్గర ఎలా వినయంగా ఉండాలో. అంటే ఇంత గొప్పవాడు కూడా ఉక్త్వా ఆర్య ఇతి సకత్ దీనం పునర్నోవాచ కించన, అయ్యా అన్నాడు, పడిపోయాడు. ఇంకేం మాట్లాడలేకపోయాడు. మాట్లాడడానికి ఆ సన్నివేశం చూస్తే ఏడుపు వల్ల మాట రాక ఆర్య ఇతి సకృత్, ఒక్కసారి అయ్యా అన్నాడు. పునర్నోవాచ కించన, ఇంకా ఏమీ మాట్లాడలేకపోయాడు. బాష్పాపిహిత కంఠశ్చ, అంటే ఏడుపు ఎక్కువ మిక్కుటం అయిపోతే గొంతు పట్టినట్టుగా అయిపోతుంది. అలా ప్రేక్ష్య రామం యశస్వినం, ఒకసారి రాముణ్ణి తలపైకి సరిగ్గా పాదాల కింద ఉన్నాడు కదా, తలపైకెత్తి చూస్తే మా యశస్వినం ఆర్య, మళ్ళీ ఇంకోసారి ఆర్య ఇది ఏవాత సంకృష్య వ్యాహర్తుం నాశకత్తద, రెండు బాను చెప్పాడు. కింద నుంచి చూచి పడినవాడు ఆర్య అయ్యా అని ఏడిచాడు. మళ్ళీ తలపైకి చూసేటప్పటికీ మళ్ళీ రాముడితో ఏదో మాట్లాడాలనిపించింది, అన్నా అన్నాడు, మళ్ళీ మాట్లాడలేకపోయాడు. ఇలాంటి దుస్థితిలో భరతుడు ఉన్నాడు. శత్రుఘ్నశ్చాపి రామస్య, భరతుడు ఎప్పుడైతే పడిపోయాడో శత్రుఘ్నుడు ప్రయత్నుకుంటూ వచ్చి వవందే చరణౌ రుదన్, రాముడి పాదాల మీద పడి తాను కూడా ఏడుస్తూ ఉండిపోతే తావుభౌ సమాలింగ్య, రాముడు మెల్లగా లేచి నుంచున్నాడు. వాళ్ళిద్దరిని దగ్గర చేర్చుకుని సమాలింగ్య గట్టిగా అద్దుకున్నాడు. ఈ పక్కన ఒక తమ్ముణ్ణి, ఈ పక్కన ఒక తమ్ముణ్ణి దగ్గరికి లాక్కుని రామోపి అశ్రూని అవర్తయతు, అంటే చాలా మౌనంగా శబ్దం లేకుండా ఇద్దరిని తన కౌగిట నింపుకున్నవాడే రాముడు నిశ్శబ్దంగా ఏడ్చను. కళ నుండి నీళ్లు కారే రాముడికి కూడా కారి అంటున్నాడు. తతస్సుమంత్రేణ గుహేన చైవ సమీయతు రాజసుతావరణ్యే దివాకరశ్చైవ నిశాకరశ్చ యథాంబరే శుక్ర బృహస్పతిభ్యాం. ఎలా ఉందండి ఆ సన్నివేశం? వీళ్ళిద్దరూ వచ్చి రాముణ్ణి కౌగిలించుకున్నారు. ఎంతసేపు అలా నిలబడ్డారో తెలీదు. ఈ లోపుగా సుమంతుడు, వశిష్ఠుడు వీళ్ళంతా వచ్చారు. గుహుడు కూడా చేరుకున్నారు. వాళ్ళిద్దరిని చూస్తుంటే ఎలా ఉంది అంటే సూర్యచంద్రులు ఇద్దరూ ఉన్నట్టుగా రాముడు లక్ష్మణుడు కనిపించారు. శుక్రుడు బృహస్పతి వలె శత్రుఘ్నుడు భరతుడు కనిపించారు. అంటే ఒక అద్భుతమైన సన్నివేశం. అంటే ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారంగా సూర్యచంద్రులు ఒకే దగ్గర కలిసి శుక్ర బృహస్పతులు కలిస్తే అది ఖగోళికంగా, అంటే ఖగోళ పరంగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక రోజు అవుతుంది. పంచగ్రహ కూటమి ఇలా రకరకాలుగా చెప్తారే, కూటములు ఉంటాయి. అంటే అలా కలవడం అనేది ఎప్పుడో రేరుగా జరిగేటువంటి సన్నివేశం. అలా ఉన్నది అక్కడ సన్నివేశం. నలుగురు అన్నదమ్ములు కలిస్తే అలా ఉందన్నమాట. నలుగురు ఎలా ఉన్నారు? వాల్మీకి మనకి చెప్పడు. వాల్మీకి ఎంత గొప్ప డైరెక్టర్ అంటే ఎక్కడ ఏది చెబితే ఆ సన్నివేశం పండుతుందో అంత గొప్పగా చెప్పడు. ఇక్కడ దాకా భరతుడు జడలు ధరించాడని వాల్మీకి చెప్పాల, రాముడు ధరించాడని చెప్పాడు. రాముడు అక్కడే కూర్చుని గుహ నాకేదో న్యగ్రోధ క్షీరవానయ,
మరి పాలు పట్టరా, ఇక్కడే జడలు పోసుకుంటా, ఇక్కడి నుంచి మహర్షిలా వెళ్ళిపోతా అన్నాడు. ఇలా అన్నాడు ఇక్కడ అని భరతునికి గుహుడు చెప్పాడు. చెప్పినప్పుడు వాల్మీకి అయితే భరతుడు కూడా గుహుడా నాకు కూడా నువ్వు నిగ్రోధ క్షీరమానయ్య అని పూసుకోవచ్చు కదా, పూసుకున్నాడు. మరి వాల్మీకి ఎందుకు చెప్పలా? చెప్పడు. ఇక్కడ చెప్తాడు. ఇక్కడ చెప్తే ఆ సన్నివేశం ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో తర్వాత సగ్గలో మనకు కనిపిస్తుంది. ఈ శ్లోకం అయిన తర్వాత తాన్ పార్థివాన్ వారణయూధ పాభాన్, ఈ హడావిడంతా గమనిస్తే చుట్టూ ఉన్న మహర్షులంతా ఉంటారు. చిన్న చిన్న కుటీర. రాముడు అక్కడ ఉన్నాడని, రక్షకుడుగా రాముడు ఉంటాడని, అక్కడొక ఆయన ఇక్కడొక ఆయన బతికే వాళ్ళంతా కూడా అరణ్యం అంతా ఖాళీ చేసి వచ్చి చిత్రకూట పర్వతం చుట్టూ వాళ్ళ ఆశ్రమాలు వేసుకున్నారు రాముడి కోసమని. రక్షకుడు ఉంటాడని కాదు, దేవుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు కదా. వాళ్ళు ఎవరి కోసం అయితే తపస్సును ఆచరిస్తున్నారో ఆ తపస్సు చేత ఆచరించబడి సేవించబడే పరమాత్మ మన మధ్యలో ఉంటే తపస్సు అక్కడ దీనికి ఇక్కడ దాకా వచ్చారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ హడావిడి చూసి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి రాముడి కుటీరం చుట్టూ నిలబడితే వాళ్ళంతా చూస్తుంటే వారి గొప్ప ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఇప్పటిదాకా రాముడిని చూడలా, భరతుడిని చూడలా. రాజకుమారులు ఇలా ఉంటారా? రాజ్యాలు నాకు వద్దు బాబు అని అంటారా ఎవరైనా? వెన్నుపోటో ఆ పోటో పక్క పోటో పొడి చేసి పదవులు లాక్కుంటారు, కానీ ఇలా పదవులు వస్తున్నా అక్కర్లేదు అంటారా? చూస్తే పార్థివాన్, వీళ్ళంతా రాజులు. వారణయూధ పాభాన్, గొప్ప మదించిన ఏనుగుల వంటి గొప్ప పరాక్రమవంతులు వీరు. సమాగతాన్ తత్ర మహత్యరణ్యే, అలాంటి వాడు అడవుల్లోకి రావడమే కుదరదు, రారు. ఎందుకు వస్తారు? సరదాగా వేటకు వస్తారు తప్ప ఉండిపోవడానికి వస్తారా? అలాంటి వాళ్ళు అడవిలోకి వచ్చారు. ఇలాంటి వాళ్ళు ఇలా ఏడుస్తూ ఉంటే, జడలు కట్టుకుని వాళ్ళంతా అన్నదమ్ములు ఏడుస్తూ ఉంటే వనౌకసస్తేపి సమీక్ష్య సర్వే, వనౌకస అడవిలో ఉండేవారందరూ ఆ మహర్షులందరూ కూడా సమీక్ష్య బాగా చూస్తే ఇలా ఉంటుందా అన్నదమ్ముల అనుబంధం, ఇలా ఉంటుందా ధర్మం అంటే, ఇలా ఆచరిస్తారా మానవులు అన్నట్టు. వీళ్ళు దాదాపుగా సంసార జీవితాలకు దూరంగా ఉండిపోయిన వాడు, వీళ్ళకి బాధలేం కలగవు. కానీ వాళ్ళు కూడా అశ్రూని అముంచన్ ప్రవిహాయ హర్షం, ఇప్పటిదాకా హాయిగా మనం ఏ బాధల బంది లేకుండా హాయిగా తపస్సు చేసుకుంటున్నాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఆ హర్షాన్ని వదిలిపెట్టి ఇంత బాగుంటుందా అనుబంధం అంటే, ఇంత అన్నదమ్ములంటే ఇంత ప్రేమగా ఉంటారా, రాజు ప్రజలంటే ఇంత ప్రేమగా ఉంటారా అని ఆ అనుబంధాన్ని చూచి కళ్ళనీళ్లు గుప్పుకున్న వాళ్ళే కళ్ళనీళ్లు కారుస్తూ వాళ్ళ ఈ సన్నివేశాన్ని చాలా ఆశ్చర్యకరంగా చూస్తున్నారు అంటూ వాల్మీకి ఈ 99వ సర్గ కాదు, 1 తక్కువ 99వ ఈ సర్గని వాల్మీకి ముగించాడు. నిజానికి 100వ సర్గ చాలా పెద్ద సర్గ, చాలా గొప్ప సర్గ. దీనికి ఒక ప్రత్యేకంగా పేరు పెడతారు, కచ్చిత్ సర్గ అని అంటారు. ఎందుకంటారంటే రాముడు కచ్చిత్ అంటుంటాడు, ప్రతి శ్లోకంలో కచ్చిత్ అంటాడు కాబట్టి ఈ సర్గ కచ్చిత్ సర్గ అని పేరు. ఇందులో ఎన్ని ధర్మాలు చెప్తాడో, రాజులు ఎలా పాటించాలో, ఎలా బతకాలో ఈ కచ్చిత్ సర్గను కనుక జాగ్రత్తగా వ్యాఖ్యానము అంతా భావాలన్నీ కనుక ఇస్తే మన రాజకీయ నాయకులందరికీ రోజు నిత్య పాఠ్యాంశంగా ఉండవలసినటువంటి సర్గ. ఎలా బతకాలో, ఎలా ప్రజల్ని పరిపాలించాలో, ఎలా జీతాలు ఇవ్వాలో, ఎప్పుడెప్పుడు కోప్పడాలో, ఎప్పుడు ప్రేమించాలో, ఎప్పుడు దగ్గరకు తీయాలో, ఎప్పుడు దూరం పెట్టాలో రాముడు చెప్తాడు. చెప్తున్నట్టుగా చెప్పడు, ఇలా చేస్తున్నావా లేదా అంటూ అడుగుతాడు. అలాంటి సర్గని రేపటి నుండి 7 రోజుల పాటు వరుసగా మనం చెప్పుకుందాం. 7 రోజుల్లో పాదుకులకు పట్టాభిషేకం చేసి మనం ఈ సంవత్సరం విళంబిరామ సంవత్సరంలో రామచంద్రమూర్తి యొక్క అవతార సంవత్సరంలో మనం రాముడికి ఆ పట్టాభిషేకం చేద్దాం అనుకున్నాం కాబట్టి చేయలేని వాళ్ళం పాదుకా పట్టాభిషేకంతో ఏడాది మనం ముగిద్దాం. అలా రామచంద్రమూర్తి తన దివ్యానుగ్రహం చేత మనం నడిపించుగాక అని రామచంద్రమూర్తిని ప్రార్థన చేస్తూ ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తుభ ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవ ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దన కాలే వర్షతు పర్జన్య పృథివీ సస్యశాలిని దేశోయం క్షోభరహిత బ్రాహ్మణా సంతు నిర్భయా కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవ శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.